કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ આપણે સૌ રાષ્ટ્રગીતથી અને રાષ્ટ્રગીત માટે આપ સૌને સ્થાન પર ઊભા થવા વિનંતી કરું છું. રાષ્ટ્રગીત. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ભારત પ્રાર્થના એટલે સૃષ્ટિના સર્જનહારનું સ્મરણ. પ્રાર્થના એટલે જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી. પ્રાર્થના એટલે અતૂટ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ. પ્રાર્થના એટલે આત્માનો અવાજ. પ્રાર્થના માટે હું વિનંતી કરું છું શ્રીમતી સ્વાતિબેન શેઠવાલાને. સ્વાતિબેન શેઠવાલા. અને આપણે આવકારીએ છીએ આજના આપણા મહેમાન હેરોલ્ડ લી સર. પ્લીઝ વેલકમ સર. વિઘ્નેશ્વરાય વરદાય સૂર્યપ્રિયાય લંબોદરાય सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी गणनाथ नमो नमस्ते सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा. हरि ओम. थैंक यू. સહેજ ભીની સહેજ કોરી હોય છે, સહેજ ભીની સહેજ કોરી હોય છે, લાગણી તો ચંચળ છોરી હોય છે રંગીન પતંગો બધાની પાસે, હોય છે રંગીન પતંગો બધાની પાસે, પણ બહુ જ ઓછા પાસે સ્નેહની દોરી હોય છે. અહીં સ્નેહની દોરી એટલે આપણું એસજીસીસીઆઈ, અને દોરી સંચાર કરનાર એટલે જેમણે આખું વર્ષ પોતાની આવડતથી એસજીસીસીઆઈને નવી ઊંચાઈ આપી, ઉદ્યોગના પ્રશ્નોને સાચા અર્થમાં વાચા આપી, એસજીસીસીઆઈને વિશ્વના ફલક પર નવો રાહ ચીંધ્યો, એવા એસજીસીસીઆઈના પ્રમુખ શ્રી આશીષભાઈ ગુજરાતીને આવકાર પ્રવચન અને 2021-22ના સિદ્ધ કરેલા સ્વપ્નાઓનો અહેવાલ આપવા વિનંતી કરું છું. Namaste everybody. Honorable Chief Guest of today's ceremony and Chairman, Zydus Life Science Limited, Sri Pankaj Patel. Guest of Honor, President of Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Sri Patek Patwari. Guest of Honor, Mr. Harold Lee, Bremen, US Commercial Officer, US Consulate Mumbai. Guest of Honor, Srimati Hemali Ben Bogawala. She is about to arrive. Chairman Standing Committee, SMC Sri Paresh Patel and our past President,
He is also expected to be arrived. President-elect Sgcci Shri Himanshubai Bodawala, Vice President-elect Sgcci Shri Rameshbhai Vagasia, IPP Shri Dineshbhai Navadia, Honorable Secretary Shri Deepakbhai Setwala, Honorary Treasurer Shri Pareshbhai Lathia, Chairperson Ladies Wing Ramaben Navadia, Co-Chairperson Ladies Wing Jyotsna Gujarati, dignitaries on the dais and off the dais, past presidents of the chamber, members of managing committee, trade and industry leaders, and friends of press and media, invited guests, and ladies and gentlemen. I welcome all of you to the 82nd installation ceremony of our prestigious institution. We are all honored by your valued presence. My first job as a president Sgcci was to ensure upliftment of the overall business confidence, as India had just faced 2 consecutive COVID waves. Therefore, I concentrated to ensure the competitiveness of the local industry. It is indeed a joy to be successful, to achieve what I have planned at the start of my tenure as a president. I have ensured that the industry of South Gujarat are given the global presence. On closing note to my presidency, I wish to inform the gathering that our team during my tenure had made some most successful representations to state government and central government, and thereby we have ensured that the suggestions made by us are included in various government schemes and policy. Friends, હું પહેલેથી જ આ માનતો આવ્યો છું કે ભાઈ ચેમ્બરની સૌથી પ્રાથમિક જવાબદારી એ ટ્રેડ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના પ્રોબ્લેમ્સ, એની રજૂઆત, ગવર્મેન્ટ જો કોઈ સ્કીમ કે પોલિસી બનાવતી હોય તો એમાં પહેલેથી જ પ્રોએક્ટિવલી ફીડબેક આપવા, પોલિસીમાં ઇન્ટરવેન્શન કરવું. એટલે આખું વર્ષ આ ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ વધારે ફોકસ કરીને ચેમ્બરે કામ કર્યું છે. 12 માર્ચ 2010ના રોજ ત્યારના મુખ્યમંત્રી અને હાલના આપણા બધા પ્રધાન પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે કહ્યું હતું, દક્ષિણ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી પોતાની આગવી શૈલી, કાર્યદક્ષતા, પારદર્શકતા અને સંગઠન શક્તિ દ્વારા સમગ્ર દેશના ચેમ્બરોને અનુકરણીય ઉદાહરણ પૂરું પાડી શકવા સમર્થ છે. આ હતું આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનું સ્ટેટમેન્ટ 2010માં. અને આ જ સ્ટેટમેન્ટથી પ્રેરણા લઈને આખું વર્ષ ચેમ્બરે કામ કર્યું છે. We had been able to achieve at least 20 such outcomes throughout our representation, which I would present here. This year, we have become a representative to DGTR either opposing the ADD or supporting the imposition of ADD on various goods imported in India. And in all 3 cases, we have been able to receive the judgment in our favor. Number 1, anti-subsidy duty on viscose filament yarn. While Surat district ranks first in the world for making viscose rayon fabric, the local spinners has filed the petition in DGTR to impose the anti-subsidy duty on viscose filament yarn. Chamber represented to DGTR in the proceedings. The Chamber has joined with various associations producing viscose fabric, which led Chamber to protest imposition of anti-subsidy duty on viscose filament yarn. Chamber helped various associations in preparing their final rejoinders along with all the facts and figures, and made several representations simultaneously to Ministry of Textile, Ministry of MSME, Finance Ministry. Finally, DGTR accepted our arguments and rejected the imposition of anti-subsidy duty on viscose filament yarn. ADD on polyester spun yarn. On a similar line, when the case was filed at DGTR to impose ADD on PSY, we represented to DGTR. We filed rejoinders. In fact, we were invited at Delhi by the Textile Secretary to have the meeting with the spinners.
On the base of figures given by us, the entire group of spinners who had initiated this investigation in DGTR has accepted our argument that their request is not in the interest of Indian textile industry, and based on that, Textile Ministry has sent recommendation to Finance Ministry to not to impose ADD on PSY, and finally, FM has decided not to impose ADD on PSY. Third, ADD on PU leather. PU leather being the value-added product of textile industry, the local industry was heavily injured on account of import of PU leather from China. Chamber made various representation, including that to Ministry of Commerce, Ministry of Textile, Textile Secretary, Finance Ministry, CBIC, etc. And finally, DGTR has recommended imposition of ADD, and Ministry of Finance has issued notification on this effect, saving local industry from imports. Inclusion of specialty yarn in PLI scheme. The textile PLI scheme was introduced by Government of India to promote the textile industry. But the specialty yarn used in production of technical textile were not added to the scheme. The matter was therefore referred by Chamber to Union Textile Minister Piyush Goyal ji. Based on our representations, all the products which were requested to be included in PLI scheme were then made to be included in PLI scheme declared by Government of India. Friends, I would like to inform the House that out of 62 companies, 8 to 10 companies are from the South Gujarat, which has been the PLI scheme. The government has declared and sanctioned the project of the PLI of these companies. So 10% of the companies are from South Gujarat. PM Mitra Park in South Gujarat. As many as 7 PM Mitra Park was announced to be facilitated by Government of India in November 2021. Due to high land cost near to Surat, the local industry willing to make a huge investment in the sector has to move out of our region. Therefore, PM Mitra Park was necessity for all of us to keep the investment within our region in MMF textile segment. Our Mitra Park Committee Chairman Shri B.S. Agrawal ji has identified various land parcels in Surat, Bharuch, Navsari districts, which we analyzed at our end, and finally we sent the recommendation for the land at Wasi Borsi at Navsari as a perfect location to have this PM Mitra Park. We made number of representations to Honorable Chief Minister of Gujarat, C.R. Patel sir, Darshana Ben, Thanarasan sir, and Sri Rajiv Kumar Gupta ji. Finally, state government has sent their application for PM Mitra Park to be coming up at Wasi Borsi. The matter is currently pending with the central government. Probably in few months from now, the decision to set up PM Mitra Park at Wasi Borsi is likely to be declared by Ministry of Textile, and it's likely to be inaugurated by Prime Minister Sri Narendra Modi. Imposition of 12% GST on textile and fabrics and garment. Chamber has taken lead of textile industry of across India has collectively opposed the imposition of 12% GST on textile fabric and garment by the Government of India effective from 1st January 2022. The matter was referred directly to Prime Minister Narendra Modi by Chamber, in which the textile organizations from all over the country, including FIASWI, Gujarat Chamber of Commerce and Industry, FOGWA, FOSTA, and the other clusters of textiles like Ichalkaranji, Bhiwandi, Punjab, Ludhiana, Delhi, Varanasi were under one roof. Our past president and chairman of FIASWI, Sri Bharatbhai Gandhi, has helped us in coordinating efforts from most of the leading textile association of India. A round of effective representations was made on the matter, following which an emergency meeting for GST Council was held, and the notification of implementation of GST rate of 5% to 12% suggested by Ministry of Finance on textile was postponed. Amendment in Gujarat Textile Policy 2019. अपनी गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी में जेटली भी टेक्सटाइल एक्टिविटी थी ए टेक्सटाइल एक्टिविटी तमे कोईपण बीजी कोईपण गुजरातनी कोई भी बीजी स्कीम होय एमां तमे एप्लाय नहीं करी शको एवं नोटिफिकेशन गुजरातनी टेक्सटाइल पॉलिसी में हतुं।
હવે આ નોટિફિકેશનથી આપણા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અમુક ગાર્મેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી છે કે એમ્બ્રોઇડરી ઇન્ડસ્ટ્રી છે એને નુકસાન થતું હતું અને નેચરલ જસ્ટિસ પ્રમાણે પણ એક ખોટી વસ્તુ હતી. એટલે આપણે સતત રજૂઆત આપણા ઇન્ડસ્ટ્રી મિનિસ્ટર જગદીશભાઈ પંચાલ, રાહુલ ગુપ્તાજી અને રાજીવ ગુપ્તાજીને કરી અને પછી ફાઇનલી એ લોકો એ નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું કે કોઈ પણ પોલિસીમાં, કોઈ પણ ગુજરાતની કોઈ પણ એક પોલિસીમાં આપણે આ એપ્લિકેશન કરી શકીએ છીએ ઇન્સેન્ટિવ્સની. સાઇટિંગ ક્રાઇટેરિયા એમેન્ડમેન્ટ ઇન GPCB. Many units could not get GPCB NOC due to GPCB citing criteria. In this regard, Chamber made a face-to-face presentation to Gujarat's Minister of State for Industry, Environment, Minister Sri Jagdishbhai Vishwakarma, during which he agreed to change the pollution criteria of certain types of industry. It was also proposed to change the limit of 500 meters in citing criteria based on our representation and support that we received from Gujarat Chamber as well. GPCB has redesigned its citing criteria and has come out with the entirely new guideline, which was launched by Honorable Chief Minister Sri Bhupendrabhai Patel on 5th June 2022 at Ahmedabad. Petition against torrent tariff raised in GARC. A joint objection was raised by Chamber and Surat Citizen Council against the tariff petition filed by Torrent Power Limited for approval of tariff for the year 20 to 23. As a result, Surat customers saved 311 crores. Torrent Power demand for rise in FPPPH rates for Surat Distribution Company was rejected. Not only that, all our objections raised in our rejoinder were appropriately covered as the order of GERC on torrent. Inclusion of suggestions, MSc, CDP. The Government of India has invited suggestions from across the India towards the design of new MSME policy. We have submitted our suggestion and even we were allowed to be present our views to the Honorable Union Minister, Sri MSME or Sri Narayan Rane, MSME Secretary Sri B.B. Swine. All our suggestions were incorporated in newly announced MSME CDP policy scheme by Government of India. Thus, inputs were considered vital in designing the policy which is to be implemented across the India. I am thankful to Mr. Rajiv Kapasiawala, Chairman of the Government Scheme Committee, for preparation of the MSME policy draft. Solar policy for MSME. Due to several crises in coal supply chain and on the basis of tariff petition filed by various discoms of state to upwardly revise the electricity tariff, based on our study and demand from MSME members, we had requested Honorable Union Minister of Commerce, Sri Piyush Goyalji, to provide us a uniform all India renewable energy policy across the India so that MSMEs have a chance to bring their electricity cost down. In consideration of our request and correspondingly representation to various central ministry, the Ministry of Power has come out with the common green energy open access rule to be implemented across India. Even in this order, all of our suggestions were incorporated in the notification issued by Ministry of Power. Some of them are as below. Only MSMEs should be permitted to have energy banking benefit for at least 1 month. The energy banking charges should be common for all kind of renewable energy technology. No additional charges to be levied other than wheeling loss and wheeling charges under the open access. Compulsory BIS certification on all kind of polyester yarns and their raw material. The entire trade and industry have just started doing business post 2 consecutive COVID waves. And during this trying times, the Government of India has proposed imposition of mandatory BIS standard certification on all type of polyester yarn and raw material of polyester yarn used in textile industry. We have requested Honorable Minister of Chemical and Fertilizer to delay the implementation of quality control order on yarn, and based on our request, this is now finally deferred till October 22. The matter is now referred to Textile Commissioner Office for the revision of standards.
start the claim module of Gujarat Textile Policy 2019. આપણી ગુજરાત ટેક્સટાઇલ પોલિસી 2019માં ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી અને પાવર ટેરિફ સબસિડીનું ક્લેમ મોડ્યુલ શરૂ નહોતું થયું, જે ફરીથી આપણા ઓફિસથી અને ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની ઓફિસથી વારંવાર ફોલોઅપ કરવાથી એ ક્લેમ મોડ્યુલ સ્ટાર્ટ થયું અને ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ અપ્રુવલ કમિટીમાં આપણે ચેમ્બરને એક મેમ્બર તરીકે એ લોકો રાખ્યા છે, એટલે દરેક મીટિંગમાં આપણને ઇન્વાઇટ કરે છે એ લોકો અપ્રુવલ કમિટીની મીટિંગમાં. એડિશનલ પોર્ટ એટ સુરત. There are 3 ports in Surat: Adani Hazira Port, SR Bulk Terminal and Magdala Port. All 3 ports are used heavily by our local industry to import and export their goods. The capacity of these ports are falling short than the demand, and we have requested both the central government and the state government to come out with a new port for Surat. Based on various representations, the government of India has appointed Ernst & Young to find out the location of this upcoming port, as well as to undertake the feasibility of the operations based on the demand structure of our local industry. We are very much sure that E&Y will shortly be submitting its findings, and new fully functional port will be allotted to Surat or the South Gujarat region. Now, ચેમ્બરનું આપણું સૌથી અગત્યનું પાસું એ એક્ઝિબિશન. Until now, Chamber used to hold exhibitions in Surat of various sectors of industry. But this time, Chamber has set a historical precedent by holding exhibitions at international locations at USA and Dubai. At both the locations, exhibitors had obtained wonderful response. It was expected that exhibitors in Dubai got inquiries worth 100 crore and exhibitors in USA received inquiries worth 150 crores. I am thankful to my Vice President, Himanshu Bodawala, Overseas Exhibition Chairman, Shri Amit Shah, and Vice Chairman, Harshal Bhagat, for detailing planning and execution of the successful overseas expos. And I am indeed thankful to Mr. Harold Lee for giving us cooperation to execute the exhibition in USA, sir. We are thankful to you. Apart from international expos, we continue with our tradition of holding expos of various sectors at our in-house location. We added an additional brand, Viwnit Expo 2021, જે મારું ને હિમાંશુનું સંયુક્ત ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ હતું. આપણે સુરતમાં રોજ 4 કરોડ મીટર કપડું બનાવીએ અને એનું જ એક્ઝિબિશન સુરતમાં નહીં થાય, એ વર્ષોથી અમને ખૂંચતું હતું. એટલે વીવર્સ અને નીટર્સ દ્વારા જે કોઈ બી ફેબ્રિક બનાવે એ ફેબ્રિકનું એક્ઝિબિશન સુરતમાં થાય અને થવું જ જોઈએ. અને બિલીવ મી, ધ ફર્સ્ટ એડિશન વોઝ સુપર સક્સેસ. સેકન્ડ એડિશનનું બુકિંગ 100% ફૂલ થઈ ગયું છે, જે આજથી લગભગ 7 જ દિવસમાં એનું ઇનોગ્રેશન થવાનું છે. One more thing, first time in the history that we have been able to secure the participation of the international brands in our Textile Machinery Expo, CITEX, that is the brand of Itima and Jubilee. આ પણ આપણા માટે એક મોટી ચેલેન્જ હતી. ઘણીવાર આપણે ત્યાંથી પ્રયાસ થયા છે વર્ષોથી કે એ લોકો આપણે ત્યાં ટેક્સટાઇલ મશીનરીના એક્ઝિબિશનમાં પાર્ટિસિપેટ કરે, પરંતુ આ વખતે આપણી ટીમ, જેમાં ફરીથી હું અમિત શાહ, મયુર ગોળવાલા, હિમાંશુ બોડાવાલાનો આભાર વ્યક્ત કરું છું કે એ લોકોને અહીં લાવવામાં કન્વિન્સ કર્યા આપણે, અને એ લોકો અહીં આવી ગયા પછી એ લોકોએ કન્ફેસ કર્યું કે આટલા વર્ષો સુધી અમે સુરતમાં પાર્ટિસિપેટ નહીં કર્યું. દેટ વોઝ અવર બિગ મિસ્ટેક એન્ડ વી રિગ્રેટ દેટ. In total, we could garner healthy income from the exhibition. The total revenue generated from all the exhibitions is 10.85 CR, and total surplus generated from all the exhibition is 4.27 crore. I am thankful to the chairman of our exhibition, Shri Mayur Godwala, Mr. Girdhar Gopal Mundraji, Shri Suresh Patel, Mr. Amit Shah, Shri Sanjay Gandhi, co-chairman Deep Prakash Agrawal, Mr. Akash Badani, Mr. Bijal Jariwala,
Mr. Raviraj Desai, Mr. Harshal Bhagat, and Vijay Mewawala. All domestic and international exhibitions were headed by my Vice President Himanshu Bodawala. And once again, I am thankful to Himanshu Bodawala for meticulous planning and execution of all our exhibitions during my tenure. It is also a matter of extreme pride that this year we had been allotted a complete pavilion in CMAI annual Fab Show, in which out of 150 stalls, 40 stalls were allotted to Sgcci. The show has led to the overall business of 2,500 crore for the participants, and the Surat exhibitors were able to obtain the business of 500 crore. I am thankful to past President Dr. Rajoy Bhattacharya for helping us in this project. Foreign relations. During this year, we have not only strengthened the relation, but create an eco-friendly atmosphere between Sgcci and trade mission with the countries like USA, Poland, South Africa, UAE, Sri Lanka, Thailand, Indonesia, Bangladesh, Vietnam. UAE, success of organizing of Indian Textile Expo 2022, delegation visit to Dubai Expo 2020, established a new association with Texmas, that is Textile Merchant Group, strengthen relations with Dubai Chamber of Commerce, Dubai and Brazil chapter, establish relation with DMCC, that is Free Zone Dubai Multi Commodity Center, Government of Dubai. Indonesia, virtual participation in the event of National Culture Program and Indonesian language learning classes for members of Sgcci. They visited the 4 times in Sgcci during 21-22. Bangladesh, delegation visited Chamber of Commerce and Surat Industry. The delegation was from BGMEA, the Bangladesh Garment Manufacturer and Exporters Association. Poland, Consulate General and delegation visited Sgcci and Industry of Surat. Vietnam, Ambassador of Vietnam in India and delegation visited Sgcci and Surat Industry. USA, success of organizing of Global Textile Trade Fair 2022 at Atlanta, New Jersey and Los Angeles. Established relation with Ganwit Chamber of Commerce, Atlanta, and initiated to sign the long-term MOU between both the chamber. Established relation with Asian American Hotel Owner Associations. આ એસોસિએશનના 90% મેમ્બર્સ આપણા સાઉથ ગુજરાતના ગુજરાતી છે અને they rule the hotel and motel business. Government got the support from Indian High Commission Atlanta, established relation with the New York City Mayor Office and held a successful meeting with Mr. Dilip Chauhan. He is the Deputy Commissioner, International Business Affairs of New York City Mayor. Established relation with New Jersey Mayor Mr. Shyam Joshi. Mr. Shyam Joshi is also from Surat. Established industries relationship with the industry leaders and Indian diaspora in Georgia, New Jersey and California. Membership. During the year, the number of premium members of the chamber increased by 8, platinum member by 10, gold by 13, chief patron by 3, patron by 23, and life member by 534. Because of this, the addition of 583 members were added. Today, our total member strength has reached to 10,670. And throughout the year, we have been able to collect the revenue of 2.5 crore. I am thankful to the membership committee chairman, Mr. Siddharth Singhi, all the members of membership committee. Also thankful to Mr. Pradeep Singhi, Neeraj Modi, Amit Shah, Kunal Bhai Shah, Sohel Sawani, Paresh Bhai Rathod, Raviraj Desai, Nirav Mandlewala, Manish Kapadia, and Pramod Bhai Bhagat. And also I am thankful to the chairperson of Ladies Wing, Srimati Ramaben Navadia, and chairperson of WEC, Jyotsna Gujarati. Important programs and events, workshops, conferences, video conferences,
webinars on various topics to encourage the members and entrepreneurs of Chamber, as well as to make them aware about the latest technology and various schemes of government. We had done nearly 243 programs during my tenure with aggregate attendance of 21,750 participants in total. The important among them were 5 conclaves: National HR Conclave, Medical Conclave, Legal Conclave, Women Entrepreneurs Conclave, and pre-vibrant Textile Conclave in association with Ashokam and Gujarat Chamber of Commerce. I also take this opportunity to thank Ashokam, along with whom we have organized first ever Textile Conclave, which was a pre-vibrant event on textile industry and for the very first time happening in Surat, and which was inaugurated by Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendrabhai Patel. Similarly, a very successful textile conclave have taken place at Ahmedabad, organized by Gujarat Chamber of Commerce and Industry, in which we had been supporting partner. Thank you, Gujarat Chamber of Commerce. All India Smart City Conclave was organized in Surat for the first time, in which we were being provided the responsibility to handle a pavilion. A Smart City Conclave was participated by chief of all the municipal corporations across the India and was addressed by Amitabh Kant, CEO of Niti Aayog. At this juncture, I would like to extend my sincere thanks to our SMC Commissioner, Sri Paniji, to include Sgcci in this prestigious project. I extend my heartfelt thanks to Sri Mayank Desai and Harish Kalkattawala for providing support in executing our responsibility for Smart City Conclave. This year, we also collaborated with Surat Police to set up cyber crime cell at Surat Police headquarters. I am thankful to our Honorable Commissioner of Police, Sri Ajay Tomarji, for giving us an opportunity to work in this project. Sir, we are thankful to you. I would also like to thank to our Platinum members, Sri Madhavji Bhai Patel and Hiren Shah, for supporting us in this project. Golden Jubilee Award. This year was a unique in terms of award nominees in our annual Golden Jubilee Award. Due to 2 consecutive COVID waves, this year the award was given for the performance of last 2 years instead of practice of 1 year. Total 18 categories of eligible individuals and organizations were honored. I am thankful to Rajni Kaka and his team for hosting such a wonderful award program. Thank you. Various courses. Skill development courses was introduced for the entrepreneurs of the entire textile value chain from yarn manufacturing to processing units organized by Chamber for the purpose of acquiring basic knowledge on fabric identification, conventional weaving, textile fibers and yarn, dobby and jacquard designing, textile yarns, rapier weaving, textile at a glance, fabric analysis. These certificate courses were started. A total of 993 students were awarded certificate of accomplishment of this vocational training courses by Chamber. At this juncture, I extend my special thanks to Amrish Bhai Bhatt for getting these things done. GFRRC. GFRRC was started by South Gujarat with the intention of introducing new markets and new products in textile industry. GFRRC has provided technical knowledge about various fabrics and market information to the weavers, processors, and traders. GFRRC has also organized Textile Week, inviting various experts and speakers from different sectors of textile. The inauguration of the Textile Week was carried out by Srimati Roop Rashiji, Textile Commissioner of India. Special thanks to Mundraji and his team. Thank you, sir. Industrial Tour. The Chamber has organized various industrial tours and business tours where the members can get maximum on-ground information. Under the Industrial Tour and Business Tour Committee, we have organized tours to various giant companies such as Wellspan India Private Limited, Gujarat Agro Industry Mega Food Park, Sumul Dairy Mega Ice Cream and Bakery Plant as well. Sgcci Business Connect. The Chamber has one such committee that works to connect other entrepreneurs.
After joining this group of chambers, the members are now able to get the maximum business out of the new connections throughout the year. The members were able to do the internal business of whopping 8 crores during this year through the medium of Sgcci Business Connect. That's a great achievement. Relations with regional chambers. This year, we have regularly interacted with the regional chambers on the various occasions. We have been able to organize the meeting of Gujarat Regional Council headed by GCCCI once again at our premises on the eve of inaugural function of Udyog 2022. Samruddhi and Infozyne magazine. Editor Mr. Amrish Bhatt made every effort to ensure that the activity of the chamber reaches all levels through the mouthpiece of our chamber with Samruddhi magazine. Total 4 issues were published this year. Apart from this, under the guidance of Sri Sanjay Bhai Punjabi, Infozyne magazine, that's online magazine, also kept the source of information available to all the readers. Ladies Wing and Women Entrepreneur Cells. In order to inspire the women entrepreneurs of city, under the leadership of Chairperson Srimati Ramaben Navadia, the Ladies Wing of Chamber has organized informative programs throughout the year. While under the guidance of Chairperson of Women Entrepreneur Cell, Jyotsna Gujarati organized many programs which were helpful for the women to become self-reliant. Kayami Samadhan Panch. Activity of the Kayami Samadhan Panch is recognized by Gujarat High Court, which has resulted in reducing the burden of increasing cases in courts this year. And for taking it forward, I would like to thank past President Sri Amarnath Bhai Doraji, former Vice Chancellor of VNSGU, Dr. B.A. Parikh and his team. Total 37 cases were handled this year. Certificate of Origin. The responsibility of issuing Certificate of Origin to certify exporters has been entrusted to our chamber by Ministry of Commerce of the central government for many years. And we are doing it very efficiently. Total 2,939 certificates of origin were issued throughout the years. Celebrations. Festival is the reason for us to connect, be together from our busy life. We have tried during this year to celebrate Holi, Ganesh Utsav, Independence Day, Republic Day. Apart from this, we had arranged 4 musical programs which were also grand success. Collaborative organizations. The Chamber has played an active role in promoting the activities of its affiliations such as Southern Gujarat Chamber Trust and Industry Development Center Trust, SAR, Surat Citizen Council, Golden Jubilee Memorial Trust, Relief Fund Trust, South Gujarat Productivity Council. I extend my gratitude to Sri Rajendra Bhai Chokhawala, Sri Ashok Bhai Shah, Bharat Bhai Gandhi, B.S. Agrawalji, Sharad Bhai Kapadia, and Sri Mayank Bhai Dalal. I also extend my gratitude to all the office bearers of all the associations of South Gujarat affiliated to Chamber. During my tenure, Sgcci has faced many challenges, and I myself have come out with many out-of-box ideas for which the excellent support was extended by past president, and my out-of-box ideas were being well accepted by my vice president Himanshu Bodawala, honorary secretary Deepak Bhai Sethwala, IPP Sri Dinesh Bhai Navadia, treasurer Sri Paresh Bhai Lathia. During my tenure, the whole burden of back office and administrative work was well taken up by honorary secretary Sri Deepak Bhai Sethwala. He was also instrumental in executing all conclaves, seminars, workshops, committee meetings, and day-to-day regular working. I express my deepest gratitude to Deepak Bhai Sethwala for doing this extraordinary work. Thank you. Visit of various dignitaries at Sgcci. Sri Piyush Goyalji, Ministry of Commerce and Industry, the Government of India.
Madam Darshanaben Jardos, Minister of State of Textiles and Railway, Sri C.R. Patel ji, Member of Parliament, Sri Devusri Chauhan ji, Minister of State for Communication, Government of India, Sri Jagdish Vishwakarma ji, Minister of State for Industry, Forest, Environment and Climate Change, Gujarat State Minister for Agriculture and Energy and Petrochemicals, Sri Mukesh Bhai Patel, Secretary Minister of Textile, Government of India, Sri UP Singh ji, Textile Commissioner Roop Rashi ji, Minister of Textile, Deputy Director General of Textile Commissioner Office, Mumbai, Usha Paul, Additional Textile Commissioner SP Verma ji, Consulate General of Republic of Indonesia, Consul General at Mumbai, August P. Saptano, MSME Commissioner of Gujarat, Ranjit Kumar ji, CIT of Income Tax, Sri Ritesh Mishra ji, President of India-Bangladesh Chamber of Commerce and Industry, Abdul Ahmed, Mayor of Surat, Srimati Hemali Ben Bogawala ji, Sri Paresh Bhai Patel, Standing Committee Chairman, our own City Police Commissioner, Sri IPS Sri Ajay Kumar Tomar ji, District Magistrate and Collectors IAS Sri Ayush Og ji, Surat Municipal Commissioner IAS Sri Bachchanidhi Pani ji, Chief Commissioner of Income Tax IRS Madam Kavita Bhatnakar ji, Principal Commissioner of Customs and Sgcci D.K. Srinivasan, Joint Charity Commissioner Mr. Pandya, Mr. Hemant Desai, President Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Mr. Singki Lee, Director General Kotra, Mr. A.B. Deshmukh, Director Nuclear Power Corporation of Limited. In addition, Mr. Harold Lee, Commercial Office, USA. He also joined us online twice. Thank you, sir. Gratitude. Throughout the year, central government, state government, chartered officers, members of parliament, MLAs, local leaders, administrative officers, corporate world, and entrepreneurs of South Gujarat cooperated to aid the activities of the chamber. I am thankful to all of you. Staff. Last but not the least, our secretariat. The support I have received from all has been enigmatic. Be it Dharmendra Patil in admin and PR work, or Thomas and his team on marketing of exhibition, Viral Mehta on branding and promotions of all the events, exhibition, as well as skill development courses, promotion in social media, as well ensuring the timely scheduling of all the managing committee meetings. Paulik Desai on representations, appeals in DGTR, GERC, and making speeches for all our events. Jagruti and her team for organizing various events and programs, and certainly Sejal Pandya, who has taken skill development initiative to totally new height. Mr. Pawar, who has excelled in release of press note. Certainly all of you have played your valuable role in achieving the goal of chamber, and Viral Gajjar for obtaining membership. I would like to thank all the staff of the chamber for their commendable performance in bringing all the programs and performance of chamber to the pinnacle of success, irrespective of the time. Thank you. Thanks to press and media, newspaper editors, reporters, photographers, local TV channels were called upon to take all the public relations program of the chamber to the hearts of people as well as the people of industry. I would like to take this opportunity to thank editors, reporters of all the newspapers, regional and national channel representatives, and videographer for giving our program and initiative best coverage through the media. Thank you very much. Family and friends, as a president of chamber for the development of trade and industry, I was able to work in the chamber without getting tired. The support of my family and friends throughout the year greatly increased my enthusiasm. I sincerely thank you for all this. My wife and life partner Jyotsna, my son Karan, my mother Ranjanben, and all my friends.
I would like to extend my heartfelt best wishes for the bright future to the new President, Himansubhai Bodawala, and Vice President Rameshbhai Vagasia, who are my successors in the bright tradition of Chamber. Friends, during my acceptance speech, I had set up the milestones to be achieved in my presidential years. Most of them have been achieved with your cooperation, but CFC project, Skill Development Training Center for Garment Industry, could not be accomplished. But I am sure that it will be initiated shortly through my successors. Friends, this is not the end, this is the beginning. I will be always available for the service of the trade and industry of South Gujarat and Surat. Thank you very much. I bow down to the August House for the cooperation throughout the year. Thank you. We appreciate the outstanding achievements of our President and we give him a standing ovation. Please, we give him a loud applause. હું વિનંતી કરું છું પ્રેસિડેન્ટ શ્રી આશીષભાઈ ગુજરાતીને કે તેઓ સન્માન કરે ચેરમેન ઝાયડસ લાઈફ સાયન્સના શ્રી પંકજભાઈ પટેલજીનું કે જેઓ આજે આપણા મુખ્ય મહેમાન છે. હું વિનંતી કરું છું આશીષભાઈ ગુજરાતી અને હું હિમાંશુભાઈને કે આપ સૌ મળીને પંકજભાઈનું આ સન્માન કરે, બુકે અને મોમેન્ટો અર્પણ કરીને પંકજભાઈનું સન્માન કરે. હું વિનંતી કરું છું વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ઇલેક્ટ શ્રી રમેશભાઈ વગાસિયાને અને હિમાંશુભાઈ બોડાવાલાને કે તેઓ આજના આપણા અતિથિ વિશેષ કોમર્શિયલ ઓફિસર યુએસ કોમર્શિયલ સર્વિસ યુએસ કન્સ્યુલેટ ફ્રોમ મુંબઈ મિસ્ટર હેરોલ્ડ લી પ્રેમેન સરનું. I request Himanshu Bodawala and Sri Rameshbhai Vagasia. Please felicitate. Thank you, Himanshuભાઈ, રમેશભાઈ. હવે વિનંતી કરું છું આઈપીપી શ્રી દિનેશભાઈ નાવડિયાને અને સેક્રેટરી શ્રી દીપકભાઈ શેઠવાલાને કે તેઓ શ્રી પ્રેસિડેન્ટ જીસીસીઆઈના શ્રી પથિકભાઈ પટવારીનું સન્માન કરે. Thank you, everyone. It is rightly said, appreciation is a fundamental human need, and we are not really recognized for our actions, but for our intentions. And here we have our President, Shri Ashishbhai Gujarati, who has dedicated himself for the development of Sgcci. I request Shri Rajendrabhai Chokhawala to place resolution in front of the August gathering. પ્રમુખ શ્રી આશીષભાઈ, મુખ્ય મહેમાન શ્રી પંકજભાઈ, ગેસ્ટ ઓફ ઓનર મિસ્ટર હેરોલ્ડ લી, ગુજરાત ચેમ્બરના પ્રમુખ શ્રી પથિકભાઈ પટવારી, આદરણીય મંચ ભૂતપૂર્વ પ્રમુખશ્રીઓ, ચેમ્બરના સભ્યશ્રીઓ, ભાઈઓ અને બહેનો, આશીષભાઈનું પ્રવચન પૂરું થાય કે નહીં થાય અને આપણે બધા ખુશીથી ઊભા થઈ ગયા. કદાચ કહેવું નહીં પડ્યું કે સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન આપો, એ બોલે પહેલાં તો આપણે બધા ઊભા થઈ ગયા. કારણ કે આપણે વર્ષ દરમિયાન આશીષભાઈને જોયા છે સતત દોડતા, સતત કાર્ય કરતા, અને જે સિદ્ધિઓ એમને વર્ણવી ખરેખર સન્માનને પાત્ર છે. જો કોઈ વ્યક્તિ આખું વર્ષ પોતાની કૌટુંબિક લાઈફ, ધંધાકીય લાઈફનો ભોગ આપીને વેપાર ઉદ્યોગની સેવા કરતો હોય અને આપણે એને માટે સન્માનનો, પ્રશસ્તિનો ઠરાવ ન કરીએ તો આપણે લાયક ન ગણાઈએ. એટલે આજ રોજ આપ સમક્ષ હું આ પ્રશસ્તિ ઠરાવ
વાંચવાની રજા લેઉં છું. વર્ષ 2021-22ના કાર્યકાળ દરમિયાન ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના પ્રમુખ તરીકે શ્રી આશીષ ગુજરાતીએ કરેલી નેત્રદીપક કામગીરી અને સંસ્થાના વિકાસમાં તેમના ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન માટે તેમના કાર્યની સરાહના કરતો આ ઠરાવ આજની સભામાં આપ સૌની સમક્ષ મંજૂરી માટે મૂકી રહ્યો છું. ચેમ્બરમાં વર્ષ 21-22ના પ્રમુખ તરીકે આપશ્રીની સફર દક્ષિણ ગુજરાતના વેપાર ઉદ્યોગને નવી ઊંચાઈએ લઈ જવાની દિશામાં તથા વેપાર ઉદ્યોગને એક્ઝિબિશનના માધ્યમથી રાષ્ટ્રીય તથા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઝડપભેર સ્પર્ધાત્મક બનાવવા માટે યાદગાર બની રહી. ચેમ્બરનું મુખ્ય ધ્યેય ઉદ્યોગ ધંધાઓને નડતી વિવિધ મુશ્કેલીઓના નિવારણ માટે વિવિધ સ્તરે રજૂઆત કરવાનું છે અને આપશ્રીના વર્ષમાં આ જવાબદારી બખૂબી રીતે પાર પાડવામાં આવી છે. ચેમ્બરની રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરની અસરકારક રજૂઆતોના માધ્યમથી આપશ્રી ઉદ્યોગોની જરૂરિયાત મુજબ રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની નીતિઓમાં બદલાવ લાવવામાં સફળ રહ્યા. ઉદ્યોગો માટે ગુજરાત સરકારની નીતિઓના માપદંડો બદલવામાં આવ્યા. ચેમ્બર ડીજીટીઆરમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ પાર્ટી બન્યું અને સિદ્ધિ પણ હાંસલ કરી. ઉદ્યોગો પ્રત્યે કંઈક કરી છૂટવાની આપણી લાગણી દક્ષિણ ગુજરાતને PM મિત્રા પાર્ક અપાવવાની દિશામાં ખૂબ જ નિર્ણાયક સાબિત થઈ. ચેમ્બરે નવસારી નજીક વાસી બોરસી ગામની જગ્યા નિશ્ચિત કરી ગુજરાત સરકારને સૂચન કર્યું અને ગુજરાત સરકારે ચેમ્બરના સૂચન ઉપર મંજૂરીની મોહરમાં લગાવી કેન્દ્ર સરકારને દરખાસ્ત મોકલી આપી. આમ સમગ્ર ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની રૂપરેખા આંકવામાં આપ નિપુણ પુરવાર થયા. નાણાં મંત્રાલય દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા કાપડ ઉપર 5થી 12% GST દર જે લાગુ નહીં પડે તે માટે આપશ્રીના નેતૃત્વ હેઠળ ચેમ્બર દ્વારા સૌથી મોટી ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી, જેમાં ચેમ્બરની લીડરશીપ હેઠળ દેશભરના ટેક્સટાઇલ સંગઠનોએ એક પ્લેટફોર્મ પર એકત્રિત કરી તથા વિવિધ રાજ્યના માન્ય નાણામંત્રીશ્રીઓ તથા સચિવશ્રીઓને વિશ્વાસમાં લઈ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને સીધી જ રજૂઆત કરવામાં આવી, જેના પરિણામે GST કાઉન્સિલની ઇમરજન્સી મિટિંગ બોલાવવામાં આવી અને નાણાં મંત્રાલયના સૂચિત નોટિફિકેશનને સ્થગિત કરવામાં આવ્યું. અગત્યની વાત એ છે કે દેશના વિવિધ ટેક્સટાઇલ એસોસિએશનોએ ચેમ્બરનું નેતૃત્વ સ્વીકાર્યું અને સફળ પણ થયા. વિદેશમાં એક્ઝિબિશન કરવાની વિચારણાને હકીકતનું સ્વરૂપ આપવાની અને USA ખાતે એક્ઝિબિશન કરીને જ રહીશું તે બાબતની વળગી રહેવાની આપશ્રીની જે કાબેલિયત હતી તે દાદ માગી લે તેવી હતી. ઉદ્યોગોમાં આવેલા નવીકરણથી ઉદ્યોગકારોને વાકેફ કરવાના હેતુથી ચેમ્બર દ્વારા વિવિધ એક્ઝિબિશનો સુરત શહેરમાં તો થાય જ છે, પરંતુ આ વખતે ચેમ્બરે USA તથા દુબઈ ખાતે એક્ઝિબિશનો કરીને એક દાખલો બેસાડ્યો છે અને સુરતના ઉત્પાદકોને સીધી નિકાસની દિશા બતાવી છે. વિદેશમાં યોજાયેલા પ્રદર્શનોને કારણે સુરતના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગકારો માટે વિદેશમાં સીધા વેપારના દ્વાર ખુલી ગયા છે. તદુપરાંત આપના કાર્યકાળમાં વિવનિટ એક્ઝિબિશન, યાન એક્સપો, સીટેક્સ, ઉદ્યોગ વગેરે એક્ઝિબિશનના આયોજન થયા છે અને સીટેક્સ તો 2 જ મહિના પછી ફરી પાછું સિઝન 2નું પ્રદર્શન પણ કરી શક્યા. ઉદારીકરણના આ સમયમાં વૈશ્વિક સીમાડાઓને સ્પર્શ કરવામાં પણ આપશ્રીએ અગ્રિમતા આપી વિદેશથી અનેક ડેલિગેશનને ચેમ્બરમાં આમંત્રિત કર્યા અને વિવિધ દેશોના કોન્સ્યુલેટ જનરલો પણ ચેમ્બરની મુલાકાત લઈ બંને દેશોનો વેપાર ઉદ્યોગ વધુ ડેવલપ કરી શકે અને એમાં સરળતા લાવવા માટે ચર્ચા વિચારણાઓ કરવામાં આવી અને એમાં પણ સફળતા સાંપડી. ચેમ્બરની ઓફિસ સરસાણા ખાતે શિફ્ટ થયા બાદ નાનપુરા સમૃદ્ધિ બિલ્ડિંગમાં ભાડાની આવક બંધ થઈ ગઈ હતી. એવામાં આપશ્રીએ નાનપુરા ખાતે આવેલી સમૃદ્ધિ બિલ્ડિંગના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો સદુપયોગ કરી ટેક્સટાઇલ સહિત વિવિધ અભ્યાસક્રમોના સંચાલન માટે કર્યો. આપશ્રીના વધુ એક નવતર અભિગમને કારણે વિદ્યાર્થીઓને વેપાર ઉદ્યોગને લગતી આવશ્યક શિક્ષા કે તાલીમ મળી શકી અને તેના થકી ઉદ્યોગ જગતને માટે ખૂટતી કડી ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કરી શકાયો, જેને ચોમેરથી ખૂબ સારો પ્રતિભાવ મળ્યો. સાથે જ ચેમ્બરને એક સારી આવકનો સ્ત્રોત પણ ઊભો થયો. આખા વર્ષ દરમિયાન ચેમ્બરના સભ્યો તથા ઉદ્યોગ સાહસિકોને પ્રોત્સાહિત કરવા, તેમજ અધ્યતન ટેકનોલોજી વિશે તેઓને અવગત કરવા અને સરકારની વિવિધ યોજનાઓ વિશે માહિતી આપવાના હેતુથી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના વિવિધ સેમિનારો, કોન્ફરન્સીસ, કોન્ક્લેવ, વર્કશોપ અને વેબિનારો તથા વર્ચ્યુઅલ મિટિંગથી ધમધમતું રહ્યું. ચેમ્બરે સમાજ પ્રત્યે ઉત્તરદાયિત્વ નિભાવવાની દિશામાં પણ નવું સીમાચિહ્ન સ્થાપિત કર્યું હતું. ચેમ્બરના સભ્યો વિવિધ ઉદ્યોગોની રૂબરૂ સ્થળ મુલાકાત લઈને વધુમાં વધુ માહિતી મેળવી શકે એ હેતુથી આ વર્ષે વેલ્સપન ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
ગુજરાત એગ્રો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મેગા ફૂડ પાર્ક, સુમુલ ડેરીના મેગા આઈસ્ક્રીમ પ્લાન્ટ અને બેકરી પ્લાન્ટની વિઝિટ થઈ. આપશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ ચેમ્બરની લેડીઝ વિંગ અને વિમેન એન્ટરપ્રેન્યોર સેલ તથા SGCI બિઝનેસ કનેક્ટ દ્વારા વિવિધ માહિતીસભર કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા. આપશ્રીના વર્ષ દરમિયાન ચેમ્બરના પ્રીમિયમ, પ્લેટિનમ, ગોલ્ડ, ચીફ પેટ્રન, આજીવન અને એન્યુઅલ સભ્યો સંખ્યામાં સારો એવો વધારો થયો. એ મેનેજિંગ કમિટી અને સભાઓનું કુશળતાપૂર્વક સંચાલન કર્યું એ આપની નેતૃત્વ શક્તિનો પરિચય આપે છે. આ તકે ચેમ્બર પ્રમુખ તરીકેની સમગ્ર કામગીરીમાં પોતાનું મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રદાન આપવા માટે તથા અસરકારક નેતૃત્વ પૂરું પાડવા માટે ચેમ્બરની આ સભા ઉપસ્થિત સર્વે અતિથિઓ તથા મહાનુભાવોની હાજરીમાં નિવૃત્ત થઈ રહેલા પ્રમુખ શ્રી આશીષભાઈ ગુજરાતીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપે છે અને આપશ્રીની આ સેવાની નોંધ લઈને આપશ્રીને બિરદાવે છે. આપ આ ઠરાવને સર્વાનુમતે તાળીના ગડગડાટથી વધાવી લો. આભાર. खूब खूब आभार राजेंद्र भाई. अब भी एक जमी अपना आसमान पैदा कर तो अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर. मांगने से नहीं मिलती है खुशी मेरे दोस्तों, मांगने से नहीं मिलती है खुशी मेरे दोस्तों, तो अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर. आवा आशीषभाई ने આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈએ અને હવે હું સમારંભના ચીફ ગેસ્ટ શ્રી પંકજભાઈને વિનંતી કરું છું કે આશીષભાઈનું મોમેન્ટો અને સન્માનપત્ર આપીને સન્માન કરે અને હિમાંશુભાઈ તથા મંચના મહાનુભાવોને વિનંતી કરું છું કે સર્વ આ સન્માન વિધિમાં જોડાઓ. મિત્રો, આશીષભાઈની સિદ્ધિઓને સન્માનવા માટેનો આ મોકો છે. આપ સૌ જોરદાર તાળીઓથી આપણે સૌ આશીષભાઈની સિદ્ધિઓને વધાવી લઈએ. આશીષભાઈના કરેલા કાર્યો એ હર હંમેશ સાઉથ ગુજરાતની ઇન્ડસ્ટ્રીના માટે બૂસ્ટ પ્રૂફ રહેશે. ખૂબ ખૂબ આભાર. કોઈક એવા હોય કે સૌને ગમી જાય, મોટો ફાયદો હોય તો નમી જાય, સહેજ ગુસ્સે થાય પણ પછી શમી જાય, ના ગમે કોઈ વાત તો સરકી જાય, મ્યુઝિકમાં ખોવાઈ જાય, કાપડના તાણાવાણામાં વણાઈ જાય, એવી પર્સનાલિટી કે સૌને ગમી જાય, એવા ઇનકમિંગ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી હિમાંશુભાઈ બોડાવાળાનો પરિચય આપવા હું પ્રમુખ શ્રી આશીષભાઈ ગુજરાતીને વિનંતી કરું છું. હિમાંશુ બોડાવાલા એટલે ઔપચારિકતા એટલે જે લખ્યું છે એ વાંચતા પહેલાં હું મારી પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરી લઉં. ચેમ્બરના ખૂબ જ નજીકના મારા મિત્ર, મારા સાથીદાર, મારા સપોર્ટર, મારા દરેક કામમાં એમણે આખું વર્ષ સપોર્ટ આપ્યો છે. સો હિમાંશુભાઈ, હવે લાંબી ઇનિંગ રમવાની તૈયારી રાખજો. પારંપરિક ટેક્સટાઇલ વ્યવસાયી પરિવારમાંથી આવતા શ્રી હિમાંશુભાઈ બોડાવાલાએ ટેક્સટાઇલ ટેકનોલોજીનું વિધિવત શિક્ષણ સુરતની જાણીતી ટેક્સટાઇલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એટલે કે મંત્રા ખાતે મેળવ્યું હતું. ત્યારબાદ આધુનિક ફેબ્રિક વિવિંગના પોતાના ઉદ્યોગને ધુરા સંભાળી હતી. આમ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના શિક્ષણ સાથે દીર્ઘ અનુભવનું ભાથું પ્રાપ્ત કરી તેઓ વર્ષ 1991માં ચેમ્બર સાથે જોડાયા હતા. ચેમ્બરની સાથેની તેમની કારકિર્દી એક અદના સભ્ય તરીકે શરૂ થઈ હતી. તેમને પ્રારંભથી જ ચેમ્બરના દરેક નાના મોટા કામો અને પ્રોજેક્ટમાં પોતાને સોંપાયેલી કામગીરી ખૂબ જ નિષ્ઠા અને ખંતપૂર્વક કરીને તે સમયના પ્રમુખો અને આગેવાનોની ચાહના મેળવી પોતાનો પાયો મજબૂત કર્યો હતો. વર્ષ 2009માં તેઓ ચેમ્બરની મેનેજિંગ કમિટીમાં જોડાયા હતા. ત્યાર પછી તેમની કર્તવ્ય નિષ્ઠાને જોઈને તત્કાલીન પ્રમુખો દ્વારા વિવિધ કમિટીઓના ચેરમેન તરીકે અનેક વખત નિયુક્તિ કરવામાં આવી હતી. તેઓ મેમ્બરશિપ કમિટી, આઈ કાર્ડ કમિટી,
ના ચેરમેન, ક્લસ્ટર ડેવલપમેન્ટ કમિટીના કો ચેરમેન તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. તેમણે વર્ષ 2018-19 દરમિયાનમાં એક્ઝિક્યુટિવ કોર કમિટીમાં સ્થાન મેળવી સેવા આપી હતી. 5 વર્ષ સુધી તેમણે ગ્લોબલ ફેબ્રિક રિસોર્સ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર એટલે કે GFRRCના કો ચેરમેન તરીકે અતિ મહત્ત્વની જવાબદારી ખૂબ સારી રીતે નિભાવી હતી. ચેમ્બરની બિઝનેસ વિંગ એવી SBC ની સાથે તેઓ પ્રારંભથી જ જોડાયેલા છે અને તેમના દીર્ઘ અનુભવ અને દૃષ્ટિનો લાભ આજે SBCને મળી રહ્યો છે. ચેમ્બરની સામાં ટેક્સટાઇલ ટેકનોલોજી એક્ઝિબિશન શો સિટેક્સના ચેરમેન તરીકે પણ તેમને 2 વખત નિયુક્તિ થઈ. ભારતમાં કોરોના સમયગાળામાં સેકન્ડ વેવ પહેલાં સૌ પ્રથમ એવા સિટેક્સ 2021માં તેમની કામગીરી ખૂબ જ અદ્ભુત રહી હતી અને આ એક્ઝિબિશનને ભવ્ય સફળતા મળી હતી, જેમાં ભાગ લેનારા સૌ એક્ઝિબિટર્સને પણ રેકોર્ડ કહી શકાય એવા જંગી રકમના ઓર્ડર્સ મળ્યા હતા. આ એક્ઝિબિશન કોરોનાનો પહેલો વેવ પછીનું ઇન્ડિયાનું સૌથી પહેલું ફિઝિકલ એક્ઝિબિશન હતું. તેઓ સુરતના વિવિધ ટેક્સટાઇલ સંગઠન સાથે ખૂબ જ ગાઢ સંપર્ક ધરાવે છે. તેમની સાથે કામ કરી ચૂક્યા છે. ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગનો બહોળો અનુભવ ધરાવતા હિમાંશુ બોડાવાલા કાપડ ઉદ્યોગના વિવિધ પાસાઓનું ઊંડું જ્ઞાન અને આગવું વિઝન ધરાવે છે. આવનારા દિવસોમાં આનો સીધો લાભ સુરતના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને મળશે એ આનંદની વાત છે. સુરતની સૌથી જૂની અને મોટી તેમજ વિશ્વસનીય અને પારદર્શી સમી ધ સુરત પીપલ્સ કોઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડના બોર્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટના સભ્ય તરીકે પોતાની સેવા આપી રહ્યા છે. ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના સ્વપ્નદ્રષ્ટાઓએ સ્થાપેલી ધ સુરત આર્ટ સિલ્ક ક્લોથ મેન્યુફેક્ચરર એસોસિએશન્સ એટલે કે સાસ્માના મંત્રી તરીકે તેઓ હાલમાં કાર્યરત છે. છેલ્લા 17 વર્ષથી રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરી માનવતાનું મહાન કાર્ય કરતી સંસ્થા CN બોડાવાલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના તેઓ પ્રમુખ છે. ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં રિસર્ચ ક્ષેત્રે બહુમૂલ્ય પ્રદાન કરનાર એવી સંસ્થા મંત્રાના તેઓ કાઉન્સિલ મેમ્બર છે. ફોગવા ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત વીવર્સ વેલફેર એસોસિએશનના તેઓ કમિટી સભ્ય છે. ભારતની પ્રથમ યાન બેંક શરૂ કરનાર વેડ રોડ આર્ટ સિલ્ક સ્મોલ સ્કેલ કોઓપરેટિવ ફેડરેશન લિમિટેડના પણ તેઓ કમિટી સભ્ય છે. સુરતની મૂળ વસ્તીની બહુમૂલ્ય જ્ઞાતિ શ્રી સુરતી મૂળ વણિક જ્ઞાતિના અગ્રણીની 2 સંસ્થાઓ સુરતી મૂળ વણિક અઠવા પંચના કમિટી સભ્ય, સુરતી મૂળ વણિક સમસ્ત પંચના તેઓ વ્યવસ્થાપિક સમિતિના આમંત્રિત સભ્યો છે. ચેમ્બર વર્ષ 2022-23ના પ્રમુખ તરીકે તેઓ કાર્યભાર સંભાળશે અને દક્ષિણ ગુજરાતના વેપાર ઉદ્યોગને રાષ્ટ્રીય જ નહીં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ નવી ઊંચાઈએ પહોંચાડશે, એમાં કોઈ શંકા નથી. સો લેટ મી ઇન્ટ્રોડ્યુસ મિસ્ટર હિમાંશુ બોડાવાલા. નવા પ્રમુખને આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈએ. હું આશીષભાઈને વિનંતી કરું છું કે નવા પ્રમુખ હિમાંશુભાઈ બોડાવાલાનું પુષ્પગુચ્છથી સન્માન કરે. ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આશીષભાઈને વિનંતી કરું છું કે નવા પ્રમુખને એમના સ્થાન ઉપર આપ દોરીને લઈ જાઓ. નવા પ્રમુખને એમનું સ્થાન શોભાવવા માટે વિનંતી કરું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર આશીષભાઈ અને હિમાંશુભાઈ. Friends, there is a little change in agenda because our guest has to rush to Ahmedabad. Let me present the versatile, multi-talented, congratulations. There is a little change in agenda because our guest has to rush to Ahmedabad. So let me present the versatile, multi-talented, multifaceted and agile president of Gujarat Chamber of Commerce and Industry and today's guest of honor, Shri Patek Bhai Patwari, to address the gathering. Good evening. Chief guest for today, Shri Pankaj Patel, Mr. Breman,
Himanshu Bhai, President, Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Ashish Bhai Gujarati, of course, immediate past president and my very close friend, dignitaries on the dais, off the dais, illustrious and past presidents of Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, friends from press and media, members of Southern Gujarat Chamber, one and all present here today. 82 years એટલે પેલો વર્ષો થતા જાય ને એમ આપણી ઉંમર ઓછી થતી જાય, સ્ટ્રેન્થ ઘટતી જાય, પણ સંસ્થા એક જગ્યા એવી છે જે મજબૂત થતી જાય, and that's only because કે આપણા past presidents have laid the foundation so well. So કદાચ આપણે આશીષભાઈને, હિમાંશુભાઈને જે સારી રીતે વધાવે, I think our past presidents deserves an equal applause. Thank you. મારું ઇન્સ્ટોલેશન પણ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે જસ્ટ વોઝ 10 day બેક, અને આઈ જસ્ટ એમ્ફસાઇઝ કે કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, કોઈ પણ ચેમ્બરને આ ગ્રો કરવી હશે તો વી નીડ ટુ ફોકસ ઓન 4 મેજર પ્રિન્સિપલ્સ વિચ વી કેન કોલ ધ પિલર્સ ઓફ ધ ચેમ્બર્સ. એક રિસર્ચ, સેકન્ડ ઇઝ ડેલિગેશન્સ, રિપ્રેઝન્ટેશન્સ એન્ડ એડવોકેસી. હવે જ્યારે આપણે રિસર્ચની વાત કરીએ તો વી હેવ ઓફન સીન કે સરકાર પોલિસી લઈને આવે છે, પછી આપણે એમના ચેન્જીસ માટે આપણે અનુરોધ કરીએ છીએ. રાધર આપણું રિસર્ચ એટલું સ્ટ્રોંગ થઈ જવું જોઈએ કે જે પોલિસી બને એની પહેલાં આપણે સરકાર સાથે બેસીને એને પર વાત કરી હોય, જેથી ટાઈમ એન્ડ ફ્રો વી ડોન્ટ હેવ ટુ ગો એન્ડ મેક ધ ચેન્જીસ. સો આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ હિમાંશુભાઈ કે અમે જીસીસીઆઈમાં આ વસ્તુના આ વર્ષથી ઘણો એમ્ફસાઇઝ આપવાના છે, સદન ગુજરાત પણ એ કરે તો ટુગેધર આઈ થિંક વી કેન ડુ લોટ ઓફ એડવોકેસી વર્ક વિથ ગવર્મેન્ટ. સેકન્ડ ઇઝ વન થિંગ વોટ આશીષભાઈ સાથે ઘણી વખત વાત થાય એનું કહું કે વન થિંગ વિચ સધર્ન ગુજરાત નીડ્સ ટુ નાઉ હેવ ઇઝ અ સ્ટ્રોંગ યુથ વિંગ. ઇનફેક્ટ હું 2013માં અમે ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સનું યુથ વિંગ જોઈન કર્યું હતું. 2019 આઈ મૂવ ટુ ધ પેરેન્ટ બોડી એન્ડ ઇન 22 આઈ વોઝ ઇલેક્ટેડ એઝ ધ પ્રેસિડેન્ટ. તો યુથ વિંગ જેટલી સ્ટ્રોંગ થશે ને તો એ માઇગ્રેશન ફ્રોમ ધ યુથ ટુ ધ પેરેન્ટ બોડી વુડ બી વેરી સીમલેસ. They would have gone through the various aspects of chamber. કદાચ આજની અમારી જનરેશન એટલું બધું સંસ્થા સાથે જોડાવા યંગ એજે ઈચ્છતી નથી, પણ ઇફ ધ પેરેન્ટ બોડી હેઝ દેટ પુલ ફેક્ટર તો આઈ એમ શ્યોર કે વી કેન હેવ ધોઝ વાઇબ્રન્ટ યુથ ઇન ટુ ધ પેરેન્ટ બોડી એઝ વેલ. એક ફોકસ અમે ગુજરાત ચેમ્બરમાં સ્ટાર્ટઅપ્સને હવે ઘણું ક્લોઝલી કરીએ છીએ. વી ટ્રાય ટુ મેન્ટોર લોટ ઓફ યંગ બડિંગ સ્ટાર્ટઅપ્સ ધેર. એ રીતે સધર્ન ગુજરાત પણ કે બિકોઝ સુરત એઝ સચ ઇઝ અ ઇન્ડસ્ટ્રીયસ સિટી અને અહીંયા પણ ખૂબ સારા સ્ટાર્ટઅપ્સ આવેલા છે. તો સધર્ન ગુજરાત ઓફ ચેમ્બર એક એવો ઝુંબેશ ઉઠાવે કે અહીંયાના જે યંગ સ્ટાર્ટઅપ્સ છે એને તમે મેન્ટોર કરી શકો, એમને ગાઈડ કરી શકો, તમે એમને ફંડ માટે તો કદાચ ઇટ બિકમ્સ અ ન્યૂ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર ધેમ ટુ ગ્રો. એટ ધ સેમ ટાઈમ એઝ અ બિઝનેસમેન આપણા માટે પણ એક ખૂબ સારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી બની જાય છે. મને ખબર છે કે પ્રોગ્રામ 2 કલાક લાંબો છે એટલે મારી સ્પીચ બને એટલી કટેલ રાખીશ, પણ એરપોર્ટથી આવતા અગરવાલ સાહેબે એવું કીધું કે અમે તમારા 2 હીરા ગુજરાત ચેમ્બરથી સુરત ચેમ્બર લઈ આવ્યા છીએ, પણ મારે એટલું જ કહેવું હતું કે સાહેબ અમે તમારા 3 હીરા લઈ જઈએ છીએ સામે. હિમાંશુભાઈ, આશીષભાઈ ને પ્રશાંતભાઈ ત્રણેય અમારા બોર્ડ ઉપર આ વર્ષથી આવે છે, એટલે સો એમાં અમે ચોરી કરવામાં પણ આગળ જ છીએ. Again, I thank Southern Gujarat Chamber today they invited us from Ahmedabad on this August occasion. Ashish Bhai has been a very, very close friend. છેલ્લા 2-3 વર્ષથી અમે સાથે કામ કર્યું છે. હું ગુજરાત ચેમ્બરમાં, આશીષભાઈ અહીંયા હતા, અને that relationship has grown even for both the organizations. અને હિમાંશુભાઈ સાથે પણ છેલ્લા વર્ષોમાં કામ કરવાની જે મજા આવી છે અને મને ચોક્કસપણે વિશ્વાસ છે કે મારા આ વર્ષના ટેન્યુઅરમાં એટ ગુજરાત ચેમ્બર અને હિમાંશુભાઈના વી વિલ ડેફિનેટલી એબલ ટુ પુલ આઉટ સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ મિરેકલ્સ. વન્સ અગેન થેન્ક યુ ફોર listening to me today, and thank you for inviting me here. Thank you. Thank you, Patek bhai. May I take this opportunity to welcome visionary, insightful, enterprising, far-sighted chairman of Zydus Life Science Limited and today's chief guest, Shri Pankaj bhai Patel, to address the gathering. A very good evening to all of you. It's indeed a pleasure to be here with you this evening. And few months back when I was told, I was
received an invitation to be here. And I was very happy because I was coming here after a very long period, almost 6 years. Mr. Agrawal, when he took the charge, I was here, and I'm again here this time. So I'm happy because the kind of energy which I see here actually also motivates me. And I think that is so important that, you know, when I see around people with a lot of energy, a lot of ideas, a lot of enthusiasm, it also gives me an energy to do even more than what we have done up till now. So thank you very much for inviting me. Ashish Bhai Gujarati had a very successful year, just got completed, and we could see number of activities were done by him. I must compliment you, and I'm sure there are as it has happened in past, in future also you will support the newer generation to do better. I want to congratulate Himanshu Bhai at this moment for taking this new responsibility and wish him all the success and even better than Ashish Bhai in time to come. It's my pleasure to share the dais with Mr. Harold Bremen and Patek Bhai, and of course all the new office bearers of the association, all invited guests, ladies and gentlemen. આઝાદીના 75 વર્ષ, ચેમ્બરના 82 વર્ષ. એટલે આપણે 8 વર્ષ આગળ છીએ. એટલે એ રીતે વિચારીએ તો આપણે ભારતથી આગળ જવાનું એ આપણો ધ્યેય હોવું જોઈએ, એ હું માનું છું. પથિકે વાત કરી કે પથિકને હું પથિક જ કહું છું, કારણ કે એના ફાધર મારી જોડે સ્કૂલમાં ભણતા હતા. એટલે હજુ પથિક મારા માટે એમનો એક દીકરો જ છે. પથિકે વાત કરી કે રિસર્ચ કરીએ અને એનાથી રજૂઆત કરીએ તો એનું પરિણામ સારું મળે. આ વર્ષોથી આ વાત કરવામાં આવે છે, પરંતુ ચેમ્બરમાં એક્ટિવિટી સિવાય જે એક્ટિવિટી વગરનું કામ છે, રિસર્ચ એક એવી કામ છે કે જેના ડેટા આપણી પાસે હોય એનો અમુક જ વાર ઉપયોગ થાય, પણ એ જો ડેટા અવેલેબલ ના હોય તો એ કદી પણ શક્ય ન બની શકે. એટલે પછી કે સારી વાત કરી કે રિસર્ચ કરીને રેપ્રેઝન્ટ કરો તો રિઝલ્ટ મળે, અને તમે રિસર્ચ અને તમારા સંખ્યાબળ એ બંનેના પરથી ઘણા બધા અગત્યના નિર્ણય તમે લઈ શક્યા છો. અને જ્યારે સંખ્યાનું બળ હોય, જ્યારે ટુગેધરનેસ સ્ટ્રેન્થ હોય, ત્યારે સામેની વ્યક્તિ પણ તમને સાંભળે છે અને તમને રેકગ્નાઇઝ કરે છે અને તમારી વાતમાંથી કંઈક રસ્તો કાઢવા પ્રયત્ન કરે છે. અને જે આપણે જોયું કે લાસ્ટ 1 યરમાં થઈ ચૂક્યું છે. એક્ઝિબિશન, I think this is a very unique thing which is happening here. No, મેં એક રિસર્ચ કરેલું કે ચાઇનાની ઇકોનોમી આટલી મોટી કેમ થઈ ગઈ અને આપણે બધાની ઇકોનોમી આટલી કેમ નથી થતી. એટલે હું સ્ટડી કરતો હતો તો જાણવા મળ્યું કે એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. લાઇટર, સિગરેટ પીનારને લાઇટર જોઈએ, એ લાઇટર $1નું મળે, 50 સેન્ટનું મળે, એનાથી પણ કદાચ સસ્તું મળે અને જાત જાતના મળે. ચાઇના એ શું કર્યું કે એમને ત્યાં જે લાઇટર ઇન્ડસ્ટ્રી હતી એને આગળ લાવવા માટે એન્યુઅલ લાઇટર એક્ઝિબિશન કર્યું શરૂ. એ ખાલી એક્ઝિબિશનમાં 5000 લાઇટરના મેન્યુફેક્ચરરો એક્ઝિબિશન કરે. દુનિયાભરમાં જે મુખ્ય ખરીદનાર છે એ બધાને પોતાના ખર્ચે 3 દિવસ ચાઇનામાં બોલાયા, પોતાને ત્યાં રાખ્યા અને કે તમારું એક્ઝિબિશન જુઓ. 5000 લોકોએ રિપ્રેઝન્ટ કર્યું. 3 વર્ષ સુધી કન્ટિન્યુઅસ કર્યું. લાઇટરની ઇન્ડસ્ટ્રી ત્યાં $1 બિલિયન થઈ ગઈ. એટલે જે આ એક્ઝિબિશન છે એ પાયામાં છે. એક્ઝિબિશન જેટલું સારું આપણે કરી શકીએ તેમ એમાંથી વધારે સારા પરિણામ મળે. આ વસ્તુને આપણે આગળ લઈ જવી હોય તો તમે એક્ઝિબિશન તો કરો જ છો. આપણા બાયર્સ અહીંયા કેવી આવતા થાય, ભારત સરકાર એમાં શું મદદ કરી શકે, એક્સટર્નલ અફેર્સ મિનિસ્ટ્રી એમાં શું મદદ કરી શકે, કોમર્સ મિનિસ્ટ્રીનો એ રોલ છે, એમની પાસે એનું ફંડિંગ છે. શા માટે એ લોકો દુનિયાભરમાંથી 1000 બાયરને
આપણા ખર્ચે ટિકિટ આપીને હોસ્પિટાલિટી કરીને ઇન્ડિયા કેમ ના બોલાવે? 3 વર્ષ સુધી સળંગ બોલાવો, ચોથા વર્ષે એમને આદત પડી જશે આવવાની, પછી તમારે પૈસા નહીં ખર્ચવા પડે. પણ એ પછી અહીંની ઇન્ડસ્ટ્રી વધશે અને આપણી પાસે છે વસ્તુઓ ઓફર કરવાની છે. નોટ ઓનલી ટેક્સટાઇલ બટ બીજી ઘણી પણ વસ્તુ ઓફર કરવાની અહીંયા છે. અને આ રીતનું જો કરવામાં આવે તો આગળ જતાં મને એવી ચોક્કસ આશા છે કે હજુ પણ ઘણો બધો વિકાસ શક્ય છે. છેલ્લા 2 વર્ષથી 2.5 વર્ષથી ક્રાઇસિસમાંથી આપણે સૌ પસાર થયા છે. ક્રાઇસિસમાં પણ બહાર નીકળવાનું હંમેશા વિચારતા રહ્યા છે. પણ આ ક્રાઇસિસ એ શબ્દ છે ને, ચાઇનીઝ ભાષામાં લખીએ ને તો એના 2 ચાઇનીઝ કેરેક્ટર આવે. અને ચાઇનીઝ એને શું કહે છે કે ક્રાઇસિસ મીન્સ ડેન્જર એન્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટી. એટલે આ ક્રાઇસિસે આપણા માટે પ્રશ્નો ઊભા કર્યા પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી પણ ઊભી કરી છે. એટલે હવે ટાઈમ આવ્યો છે કે આપણે આપણું મેન્ટલ મોડલ ચેન્જ કરવું પડશે. છેલ્લા કેટલાય વર્ષોમાં આપણે જે કંઈ કામ કર્યું એ આગળ નથી ચાલવાનું. કંઈક જુદી રીતે વિચારવાનું જરૂર પડશે. તમારો કસ્ટમરની રિક્વાયરમેન્ટ બદલાઈ છે, એની કેપેબિલિટી અને કેપેસિટી વધી છે, ઘટી છે. કેટલાક દેશોમાં તમારું ખૂબ સારું બિઝનેસ હતો, ઓલ ઓફ એ સડન યુ રિયલાઇઝ કે કન્ટ્રીમાં બધું કેઓસ થઈ ગયો. આવું એક નહીં, છેલ્લા 6 મહિનામાં જુઓ તો 4 પ્રેસિડેન્ટ કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર રાજીનામા આપીને નીકળી ગયા. એટલે આ બધા ચેન્જીસ આથી પણ વધારે થઈ શકે એમ છે. ત્યારે એમાંથી આપણે મેન્ટલ મોડલ ચેન્જ કરીને એમાં આપણે કેવી રીતે આગળ આવીએ એ પર વિચારવાની જરૂર પડશે. અને આપણા જે કસ્ટમર છે, આપણા જે સ્ટેક હોલ્ડર છે, એમની રિક્વાયરમેન્ટ વધારે સમજવાની આપણને જરૂર ઊભી થશે. એ સાથે ક્રાઇસિસમાં શીખી ગયા ઓનલાઈન મિટિંગ કેવી રીતે કરવી, ઓનલાઈન રિપ્રેઝેન્ટેશન કેવી રીતે કરવું. બધાને કમ્પ્યુટર ચલાવતા આવડી ગયું, બધાને ઓનલાઈન આવતા આવડી ગયું, બધા ઓનલાઈનમાં એટિકેટ પણ શીખી ગયા કે કેવી રીતે વાત ઓનલાઈનમાં કરાય અને કેઓસ ના કરીએ. એટલે હવે જે ડિજિટલની શરૂઆત થઈ છે એને ખૂબ આગળ લઈ જવાની જરૂર છે. સુરતમાં ડિજિટલને ઘણા ટાઈમથી બહુ આગળ વધાર્યું જ છે. આખા દુનિયામાં પહેલીવાર ડાયમંડને કટ કરવાનું સોફ્ટવેર અહીંયા ડેવલપ થયું. એ સોફ્ટવેરને કારણે આજે ડાયમંડની યીલ્ડ વધી અને એને કારણે આપણે કોમ્પિટિટિવ થયા. એટલે અહીંયા ડિજિટલની એડોપ્શન તો છે જ, પણ હવેના જમાનામાં ડિજિટલ એવરી પાર્ટ ઓફ ધ લાઈફમાં આવવું પડશે અને તો જ આપણે આગળ જતાં આ કોમ્પિટિશનમાં ઊભા રહી શકીશું. બીજું થશે કે જે આપણી કેપેબિલિટી અને ટેલેન્ટ છે એને નવી ટેલેન્ટની હવે જરૂર પડવાની છે. સૌથી મોટો પ્રશ્ન એવો થાય છે કે જનરલી ટેલેન્ટ હોય ને એટલે આપણે વિચાર કે ક્યાંકથી કોઈકને લઈ આવું, પેલા બાજુવાળાની ફેક્ટરી સારી ચાલે છે એનો માણસ લઈ આવું. આમાંથી ઘણા બધા લોકો એવું કર્યું હશે, પરંતુ એનાથી લીટી લાંબી ના થાય, પણ લીટી એટલી ને એટલી જ રહે. જો ગ્રોથ કરવો હશે ને તો ઇન્ટરનલ ટેલેન્ટ ડેવલપમેન્ટ પર કામ કરવું પડશે. હું એવું બહુ દ્રઢપણે માનું છું કે આપણી સાથે વર્ષોથી જે લોકો કામ કરે છે ને એમની કેપેબિલિટી, એમની કમિટમેન્ટ કંઈક જુદું જ હોય છે. એમને જ જો આપણે ઓપોર્ચ્યુનિટી આપીએ તો થઈ શકે. એટલે ઓપન ટેલેન્ટનું આખો એક જમાનો હવે આવવાનો છે અને એ કરવાની જરૂર છે. જો આપણે એ નહીં કરીએ તો નવો મેન પાવર ક્યાંથી આવશે? અને એ તૈયાર મળવાનો નથી, પણ આપણી કંપનીમાં જ ઘણા માણસો છે, એમાંથી જ કોઈકને આપણે ઊભા કરી શકીએ. એ સાથે ટેકનોલોજીકલને કારણે ઇનોવેશન બિકમ્સ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને ઇનોવેશન કરીએ એટલું ઓછું છે. ટેક્સટાઇલમાં આપણે હોઈએ તો એવું કપડું ના બનાવી શકીએ કે જેના પર પાણી ના પડે, તો પાણી પડે તો પણ નીકળી જાય. હા, બનાવી શકીએ. એવું કપડું બનાવી શકીએ કે જેમાં ઠંડી પણ ના લાગે ને ગરમી પણ ના લાગે. હા, કરી શકીએ. આવા ઘણા બધા વિચારો આવી શકે, પણ એના માટે રિસર્ચ ક્યાં થાય છે? એના માટે રિસર્ચ કરવાનો ખર્ચો બહુ નથી, પણ મેન્ટલી આર વી પ્રિપેર્ડ ટુ
start thinking differently, start doing something different which can help us to develop newer technologies, newer products, offer something which others are not offering. પણ એમ નહીં કે ફલાણી કંપનીએ આ મશીન ડેવલપ કર્યું કે આ પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરી કે આ એક આઇટમ ડેવલપ કરી તો હું પણ એ જ કરી નાખું. એમાં આપણે સૌ માહિર છીએ અને એમાં કાંઈ ખોટું પણ નથી. પણ એનાથી હવે એક ડગલું આગળ જવાનો સમય આવી ગયો છે, કારણ કે આગળની કોમ્પિટિશનમાં એ જ આપણને આગળ લઈ જશે. ઇનોવેશન માટે એક્સપેરિમેન્ટ 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 એવું ઓલવેઝ કહું છું કે કર્યા જ કરો, એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા જ કરો, કર્યા જ કરો, કર્યા જ કરો. એક દિવસ તમને સક્સેસ જરૂર મળશે. ફેલ્યોર વિલ બી ધેર અને ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ધી સ્ટેપિંગ સ્ટોન ફોર ગેટિંગ ઇનોવેટિવ પ્રોડક્ટ આઉટ. અને મારી આપને સૌને, ગુજરાતના વેપારીઓ ઉદ્યોગને એક ખાસ એવી આગ્રહભરી વિનંતી છે કે આપ સૌ ક્યાંય ને ક્યાંક નાનું નાનું ઇનોવેશન શરૂ કરો. એ વસ્તુ તમને ક્યાંથી ક્યાં લઈ જશે, નોટ ઓન્લી આપને પણ ગુજરાતને પણ આગળ લઈ જશે. આપણે પ્રાયોરિટીથી કામ કરતા હોઈએ જનરલી કે આપણા બિઝનેસમાં આપણે પહેલાં આ કરવું છે, બીજું આ કરવું છે. પણ આ ક્રાઇસિસમાં પ્રાયોરિટી ચેન્જ થઈ ગઈ છે. અત્યારની પ્રાયોરિટી ડિફરન્ટ છે અને એ પ્રાયોરિટીમાં તમે શું કરી શકો? સૌથી પહેલું, કેશ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બીકમ ધ કિંગ ઇન ટાઈમ ટુ કમ. હાથમાં કેશ હશે, હાથમાં પૈસા હશે, કેશ ફ્લો હશે તો થઈ શકશે. પણ આપમાંથી કેટલા લોકો વિચારો છો કે ઓફિસ ઓફ કેશ ફ્લો હોવી જોઈએ તમારે ત્યાં? તમે તમારા કેશ ફ્લોમાં ક્યાં પૈસા ફસાયા છે એનું કેટલી વાર રિવ્યૂ કરો છો? એટલે જે પ્રાયોરિટી બધી ચેન્જ થવાની છે એમાં આપણે સૌએ વિચારવાનું છે કે કયું કામ પહેલું કરવાની જરૂર છે. કારણ કે આગળના સમયમાં રિસોર્સિસ વિલ બી અવેલેબલ બટ મોર એક્સપેન્સિવ રિસોર્સિસ વિલ બી ધેર. એટલે જરૂરી છે કે આપણે પોતાના જ રિસોર્સિસ ઊભા કરીએ કે જેથી કરીને આગળના ફ્યુચરમાં આપણે કામ કરી શકીશું. ઇટ ઓલ્સો ટાઈમ ટુ રીથિંક ધ બિઝનેસ વોટ યુ આર ઇન. તમે કયા બિઝનેસમાં છો એ તમારે સમજવાની જરૂર છે. હું ટેક્સટાઇલના બિઝનેસમાં છું. ડઝ ઇટ મીન આઈ એમ મેકિંગ ઓલ કાઇન્ડ ઓફ ટેક્સટાઇલ or I am in technical textile? If I am in technical textile, there are also specialization in that. એટલે બિઝનેસમાં હવે એ વિચારવાનો સમય આવી ગયો છે કે વિચ ઇઝ માય રિયલ ડેફિનેશન ઓફ બિઝનેસ ગોઈંગ ફોરવર્ડ. પહેલાં કર્યું, આણે વીવિંગ મિલ નાખી, મેં પણ બાજુમાં વીવિંગ નાખી, લૂમ નાખી, મેં અહીંયા પ્રોસેસિંગ કર્યું, ત્યાં મેં પ્રોસેસ કર્યું, આ બધું પતી ગયું. આગળ આપણને નહીં લઈ જાય. એટલે જરૂરી છે કે રીડિફાઇન યોર બિઝનેસ. અને રીડિફાઇન બિઝનેસ કરીને નવા જ વિઝનથી, નવાથી આપ સૌ આગળ જાઓ એવી મને આપ સૌને એક વિનંતી છે. અને મને પૂરી આશા છે કે તમારામાં જે એક કશું કરવાની જે ધગશ છે ને એ તમને ક્યાંથી ક્યાં લઈ જશે જ. પણ જરૂરી છે કે એક ટાઈમ આવ્યો છે, ક્રાઇસિસે આપણને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે, ત્યારે બધામાંથી આપણે વિચારી અને આગળ જવાની જરૂર છે. ફરી એકવાર આપ સૌએ મને અહીંયા બોલાવ્યો એના માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. કંઈક વધારે કરતું કહેવાઈ ગયું તો માફ કરજો. અને નવી ટીમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ અને આપણા સૌની બિઝનેસમાં પ્રગતિ થાય એવી પ્રભુને પ્રાર્થના. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ શ્રી પંકજભાઈ ફોર યોર એનલાઇટનિંગ. જવાબદારી સ્વીકારીને આયોજનબદ્ધ કાર્યક્રમો કરીને એસજીસીસીઆઈને નેક્સ્ટ લેવલ પર લઈ જવાના તેમના સ્વપ્નાઓને હકીકતમાં બદલવાની તેમની રૂપરેખાને આપણી સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવા માટે વર્ષ 2022-23ના પ્રમુખ તરીકેનું સૌ પ્રથમ ઉદ્બોધન કરવા માટે પ્રમુખ શ્રી હિમાંશુભાઈ બોડાવાળાને વિનંતી કરું છું. સૌથી પહેલાં તો પંકજભાઈ પટેલ અને પ્રતિકભાઈ પતવારીનો હું આભાર માનું છું કે જેઓ આવા ક્લાઇમેટમાં પણ અમદાવાદથી આવ્યા અને આપણા આ ઇન્સ્ટોલેશન સેરેમની શોભા વધારી, એટલે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. નમસ્કાર.
સુ અલ્પ અપી વસ્તુનામ સંહતિ કાર્ય સાધિકા તૃણાનામ ગુણત્વ માપને બધ્યંતે મત્ત દંતિનઃ. નાના નાના પ્રયત્નો ભેગા મળીને જ્યાં મુશ્કેલ કામને સહેલું બનાવે છે. ઘાસના તણખલાઓથી બનેલું દોરડું શક્તિશાળી હાથીને પણ નિયંત્રિત કરી શકે છે. તેવી જ રીતે દરેક નાની વસ્તુ જ્યારે એક થઈને કાર્ય કરે છે ત્યારે તે મહાન પરિણામ આપી શકે છે. આ અર્થસભર વિચારને અમલમાં મૂકતી સંસ્થા ધી સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના 82મા પદગ્રહણ વિધિ સમારંભમાં ઉપસ્થિત હેલ્થ કેર ક્ષેત્રે ખૂબ મોટું નામ એટલે આજના આપણા મુખ્ય અતિથિ, કેડિલા હેલ્થ કેર લિમિટેડના ચેરમેન, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ડિરેક્ટર, ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી ફિક્કીના અને ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી GCCIના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ શ્રી પંકજભાઈ પટેલ, આજના ગેસ્ટ ઓફ ઓનર સુરત મહાનગરપાલિકાના 65 લાખથી પણ વધુ શહેરીજનોના સાચા અર્થમાં ફ્રેન્ડ, ફિલોસોફર અને ગાઈડ મહાપૌર શ્રીમતી હેમાલીબેન બુગાવાલા, ગેસ્ટ ઓફ ઓનર આપણી સંસ્થાનું ગૌરવ સુરત મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન શ્રી પરેશભાઈ પટેલ, જેઓ આવવાના હતા પરંતુ સંજોગવશાત આવી નથી શક્યા, ગેસ્ટ ઓફ ઓનર કમર્શિયલ ઓફિસર ઓફ US કમર્શિયલ સર્વિસ US કોન્સ્યુલેટ મુંબઈ મિસ્ટર હેરોલ્ડ લી બ્રાયમેન, ગેસ્ટ ઓફ ઓનર ગુજરાતની વેપાર ઉદ્યોગની સર્વોચ્ચ સંસ્થાના ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના યુવા પ્રમુખ શ્રી પથિકભાઈ પતવારીજી, સુરત જિલ્લા કલેક્ટર IAS શ્રી આયુષ ઓક સાહેબ. આપણે શાંતિથી ઊંઘી શકીએ છીએ કારણ કે આપણા માટે કોઈક જાગે છે. આ જેમના માટે કહેવાય છે તે પોલીસ કમિશનર IPS શ્રી અજયકુમાર તોમરજી, જેઓ હમણાં જ નીકળી ગયા. કોરોના પહેલાં, કોરોનાના સમયગાળા દરમિયાન અને વર્તમાનમાં સુરતના વિકાસમાં જેમનું મહત્ત્વનું પ્રદાન છે તેવા મ્યુનિસિપલ કમિશનર IAS શ્રી બંચાની પાણીજી, તેઓ પણ કોઈ કારણોસર આવી નથી શક્યા છે. કાર્યદક્ષ, કાર્યક્ષમ અને કર્તવ્યનિષ્ઠ તાત્કાલિક નિવૃત્ત પ્રમુખ શ્રી આશિષ ગુજરાતી, મારી સાથે જેઓ ઉપપ્રમુખ પદનો હોદ્દો સંભાળનાર છે તે શાલીન વ્યક્તિત્વ શ્રી રમેશભાઈ વગાસિયા, આ સંસ્થાના ગૌરવવંતા ભૂતપૂર્વ શિલ્પી, ભૂતપૂર્વ પ્રમુખશ્રીઓ, પ્રાદેશિક ચેમ્બર અને અન્ય સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓ, ચેમ્બરની મેનેજિંગ કમિટીના તમામ માનવંતા સભ્યશ્રીઓ, આત્મનિર્ભર મહિલા અભિયાન અંતર્ગત નેત્રદીપક કામગીરી કરી ચૂકેલા આઉટગોઈંગ ચેરપર્સન શ્રીમતી રમાબેન નાવડિયા અને આજથી જેઓ કાર્યભાર સંભાળનાર છે તેવા લેડીઝ વિંગના ચેરપર્સન સૌજન્યશીલ સન્નારી શ્રીમતી જ્યોત્સનાબેન ગુજરાતી, લોકશાહીની ચોથી જાગીર પ્રેસ અને મીડિયાના પ્રતિનિધિઓ, ચેમ્બરના સર્વ સભ્યો, આમંત્રિત મહેમાનો, સજ્જનો અને સન્નારીઓ, ચેમ્બરના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અને મારા પરમ વંદનીય કાકા શ્રી જયવર્ધનભાઈ બોડાવાલાને મેં ભૂતકાળમાં કામ કરતા જોયા છે. સંસ્થા પ્રત્યેની તેમની નિષ્ઠાથી પ્રેરિત થઈને મને હંમેશા એવું થતું કે મારે પણ આ પદ સુધી પહોંચવું છે. ત્યાર પછી મેં ચેમ્બરને નજીકથી નિહાળી, તેને સમજવાની કોશિશ કરી અને જે દિવસ મને એમ લાગ્યું કે હું પરિપક્વ થયો છું ત્યારે મેં નક્કી કર્યું કે હું ચેમ્બરનો પ્રમુખ બનીશ. અને આજે આપ સૌના આશીર્વાદ સાથે ચેમ્બરના 76મા પ્રમુખ તરીકે પ્રસ્થાપિત થઈ રહ્યો છું ત્યારે સંપૂર્ણ જવાબદારીની સભાનતાથી હું મારી ફરજ બજાવીશ એવો હું જાહેરમાં સંકલ્પ કરું છું. આ સંસ્થાના પાયામાં મારી અગાઉના 75 પ્રમુખોનો અભૂતપૂર્વ સંઘર્ષ છુપાયો છે. તેઓની મહેનત, કંઈક કરી બતાવવાની તમન્ના અને દીર્ઘ દ્રષ્ટિને કારણે 16 સભ્યોથી શરૂ થયેલી આ મહાન સંસ્થા આજે 10,500થી વધુ સભ્યોનો વિશાળ પરિવાર બન્યો છે અને તેની સાથે દક્ષિણ ગુજરાતના વેપાર ઉદ્યોગના 150થી વધુ સંગઠનો સંકળાયા છે. એ પોતે પોતાનામાં એક બહુ મોટી ઘટના છે. સૌ પ્રથમ સંસ્થાના તત્કાલીન નિવૃત્ત પ્રમુખ અને મારા પરમ સ્નેહી મિત્ર આશિષભાઈ ગુજરાતીના અથાગ પરિશ્રમને હું બિરદાવું છું. ચેમ્બરના મૂળભૂત કામોને આગળ વધારવામાં, ટ્રેડ અને ઇન્ડસ્ટ્રીના પ્રશ્નોને વાચા આપવામાં અને ચેમ્બરની ક્ષિતિજ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વિકસાવવામાં તેમણે ભજવેલી ભૂમિકાને યાદ કરીને સલામ કરું છું. મારી સાથે જેઓ ઉપપ્રમુખ તરીકેની જવાબદારી સંભાળવાના છે તેવા પરમ આદરણીય શ્રી રમેશભાઈ વગાસિયાને હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવું છું. સાથે સાથે ગત વર્ષ દરમિયાન આવો પરેશભાઈ, વેલકમ.
સાથે સાથે ગત વર્ષ દરમિયાન અભૂતપૂર્વ કામગીરી કરનાર ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ શ્રી દિનેશભાઈ નાવડિયા, માનદ મંત્રી શ્રી દીપકભાઈ શેઠવાલા અને માનદ ખજાનચી શ્રી પરેશભાઈ લાઠિયાને બિરદાવવા માટે શબ્દો ઓછા પડે છે. સુરતનો વિકાસ અદ્ભુત છે. સુરત આવનારા વર્ષોમાં ક્યાં હશે તેની કલ્પના કરવી પણ મુશ્કેલ છે અને તેથી મારા કાર્યકાળ દરમિયાન ચેમ્બરના તમામ હેતુઓ માટે મારી જાતને પ્રતિબદ્ધ કરું છું. મને શ્રદ્ધા છે કે આપ સૌ વિશાળ હૃદયના મહાનુભાવોના સહકારથી મારી પ્રતિબદ્ધતાને હું ન્યાય આપી શકીશ. ચેમ્બર 5 ક્ષેત્રમાં ખૂબ મહત્ત્વનું કાર્ય કરે છે. પહેલું, સરકાર અને ધંધા ઉદ્યોગ વચ્ચે કડી બનવાનું. આજે જ્યારે રાજકીય મહાનુભાવો અને અધિકારીઓ ઉપસ્થિત છે ત્યારે મને કહેવા દો કે આ કડીને હું વધારે મજબૂત બનાવીશ. વિકાસ હોય એટલે પ્રશ્નો તો રહેવાના જ, પરંતુ વર્તમાન કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારના પ્રશ્નો પરત્વે જે રીતે હકારાત્મક અભિગમ ધરાવે છે તેનાથી ઔદ્યોગિક વાતાવરણ વધુ સ્મૂથ બન્યું છે અને સમગ્ર દેશમાં ગુજરાતની સ્વીકૃતિ વધી છે એમ હું ચોક્કસ દાવાથી કહી શકું. આવા હકારાત્મક વાતાવરણમાં ધંધા અને ઉદ્યોગને જે કોઈ અવરોધક પરિબળો હશે તેને સક્ષમ સત્તાધીશો સમક્ષ મક્કમતાપૂર્વક રજૂઆત કરીને હકારાત્મક પરિણામો સુધી પહોંચાડવાની કોશિશ કરીશ. હું આ તકે તમામ એસોસિએશનના મિત્રોને વિનંતી કરીશ કે આપને જે કોઈ પ્રશ્ન નડતા હોય તેની રજૂઆત ચેમ્બરને કરો. ચેમ્બર તમારો પડઘો જે તે સક્ષમ ઓથોરિટી સમક્ષ પાડશે એવી હું આપને ખાતરી આપું છું. બીજું અગત્યનું કાર્યક્રમ એક્ઝિબિશન. પંકજ પટેલે સાચું જ કહ્યું છે કે એક્ઝિબિશન એ કોઈ પણ બિઝનેસનો પાયામાં હોય છે. એક્ઝિબિશનથી જ બિઝનેસનો ગ્રોથ થાય છે અને ચેમ્બરનું તો આપણું વર્ષોનું વિઝન છે. એક જ દાખલો આપું કે વર્ષો પહેલાં ચેમ્બરના કોઈક એક એક્ઝિબિશનમાં એમ્બ્રોઇડરી મશીન પહેલી વાર આવ્યું અને આજે સુરતમાં 1.5 લાખથી વધારે એમ્બ્રોઇડરી મશીનો પ્રસ્થાપિત થયા છે. મિત્રો, એક્ઝિબિશન એટલે ઉત્પાદકતાને સીધું માર્કેટ. એક્ઝિબિશન એ ચેમ્બરની શાન છે. આ એક્ઝિબિશનોની અગત્યતા વિશે મારે કોઈને કંઈ કહેવાની જરૂર નથી. જેઓ આ એક્ઝિબિશનમાં ભાગ લે છે તેઓની સમૃદ્ધિ વધે છે, તે હકીકત છે. અને જેઓ આ એક્ઝિબિશનો જોવા આવે છે તેઓને દુનિયા કેટલી આગળ વધી રહી છે તેનો ખ્યાલ આવે છે અને તેને કારણે પોતાના પ્રસ્થાપિત ધંધા ઉદ્યોગમાં કયા પ્રકારના ફેરફારો કરવા જોઈએ તેની જ્ઞાન સમૃદ્ધિ તેઓ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી તેમનો વિકાસ અકલ્પનીય ઝડપે આગળ વધે છે. ગત વર્ષથી શરૂ કરવામાં આવેલા વિવનિત એક્ઝિબિશનથી આ વર્ષની શરૂઆત કરીશું. માત્ર ને માત્ર વિવર્સ અને નીતર દ્વારા પ્રેરિત આ વર્ષના પ્રથમ એક્ઝિબિશનની બીજી આવૃત્તિ સંપૂર્ણ હાઉસફુલ થઈ ગઈ છે. આપણું વિવનિત એક્ઝિબિશન સંપૂર્ણ હાઉસફુલ થઈ ગયું છે, જેનાથી વિવિંગ અને નીટિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીને વધુ વેગ મળશે. ટેક્સટાઇલ્સ ચેઇનનો સૌથી પહેલો તબક્કો એટલે યાન. લાખો વ્યુઅર્સોને ફાયદો કરાવી આપનાર યાન એક્ઝિબિશન આ વર્ષની પણ આન બાન અને શાન બની રહેશે. મહિલાઓના પ્રતિમ સૌંદર્યમાં વધારો કરતા સ્પાર્કલ એક્ઝિબિશન B2Cનો ચળકાટ સૌને આંજી દેતો હશે એનો મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. પેટ્રોલ, ડીઝલ, ગેસના વિકલ્પે ઊભી થઈ રહેલી નવી ઉર્જાનો પર્યાય એટલે ઈ વ્હીકલ. આ ઈ વ્હીકલનો ઓટો એક્સપો એ આ વર્ષનું મહત્વાકાંક્ષી આયોજન બની રહેશે. સીટેક્સ એક્ઝિબિશન એ ચેમ્બરની યશ કલગીમાં સૌથી મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે. આ વર્ષે વધુ એક આયોજન સફળતાની રાહ જોઈ રહ્યું છે. એક્ઝિબિશનોની તરહમાં નવીન ભાત પાડતા ફૂડ એન્ડ એગ્રી તેમજ મહિલાઓના માનીતા એક્ઝિબિશનનું આયોજન પણ હાથ ધરવામાં આવશે અને સૌથી વિશેષ શ્રી આશીષભાઈ ગુજરાતીના નેતૃત્વ હેઠળ અમેરિકા અને દુબઈમાં સુરતની જે પાંખો વિસ્તરી છે તેને વધુ વિસ્તારવાનો પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવશે અને અમેરિકામાં માત્ર ટેક્સટાઇલ જ નહીં પણ ટેક્સટાઇલની સાથે સાથે જેમ એન્ડ જ્વેલરીનું સંમિશ્રણ કરી એક નવી તરહ પર આગળ વધીશું. અને વિશેષમાં બાંગ્લાદેશ અને દુબઈમાં ફેબ્રિકને લગતું એક્ઝિબિશન કરી દક્ષિણ ગુજરાતના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને વેગવંત બનાવવાનો આયામ હાથ ધરીશું. પરંતુ મિત્રો, આ કામ જેટલું બોલવામાં સહેલું છે તેટલું કાર્યરત રાખવામાં બહુ અઘરું છે. પરંતુ મને આશા છે ચેમ્બરના મારા સાથી મિત્રો અને એના સહકારથી આ વેતનની જરૂરથી પાર પાડીશું. ત્રીજું અગત્યનું કાર્ય, ચેમ્બરોના સભ્ય વર્તમાન પ્રવાહોથી વંચિત નહીં રહી જાય તેના માટે સેમિનારો, કોન્ફરન્સીસ, કોન્ક્લેવનું આયોજન નિયમિત રીતે કરીશું. દર મહિને ઓછામાં ઓછા એક કોન્ક્લેવ એ મારો મુખ્ય લક્ષ્યાંક રહેશે. નેશનલ HR કોન્ક્લેવ, નેશનલ ટેક્સટાઇલ કોન્ક્લેવ, બેન્કિંગ કોન્ક્લેવ,
નેશનલ યુથ કોન્ક્લેવ, નેશનલ વુમન કોન્ક્લેવ, સ્પોર્ટ્સ એન્ડ કલ્ચરલ કોન્ક્લેવ, સ્ટાર્ટઅપ કોન્ક્લેવના આયોજનથી ઉદ્યોગની ચેમ્બર અને જાહેર જનતા સાથેની કનેક્ટિવિટી વધે એ દિશામાં સઘન પ્રયાસો કરીશું. કોઈ પણ સંસ્થા કે વ્યક્તિ વિશેષ સુંદર કાર્ય કરે અને તેને જો બિરદાવવામાં આવે તો તે વ્યક્તિ કે સંસ્થા નવા પરિમાણો આપવા માટે પ્રેરિત થાય. આ કેન્દ્રવર્તી વિચારને ધ્યાનમાં રાખીને ટેક્સલન્સ એવોર્ડ, સુરતનો કોહિનૂર, સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશન અને ધરતીપુત્ર એવોર્ડ જેવા કાર્યક્રમો આયોજિત કરીશું. SGCCIના અભ્યાસક્રમોની સફળતા તેનો પ્રાથમિક તબક્કો પૂરો થાય છે અને આપણે તેને વધુ ઉદ્યોગ મિત્ર બનાવવા માટે તેમાં વૈવિધ્ય અને નવી દિશા ગતિ જોડી રહ્યા છે. ચેમ્બરની નાનપરા ખાતેની સમૃદ્ધિ બિલ્ડિંગ છે તેને ખાસ SGCCI એજ્યુકેશન એન્ડ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર તરીકે ફાળવીને તેને એજ્યુકેશન હબ તરીકે વિકસાવવાનું નક્કી કર્યું છે, જ્યાં ટેક્સટાઇલ, નોન ટેક્સટાઇલ, માર્કેટિંગ તથા મેનેજમેન્ટ, કોમ્પ્યુટર, સાયબર સિક્યોરિટી, બ્રાન્ડ મેનેજમેન્ટ, ન્યૂ લાઇફસ્ટાઇલ, યોગા, ફૂડ ડાયટ જેવા અભ્યાસક્રમો તેમજ ગાર્મેન્ટિંગ સહિતના ટેકનિકલ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ તાલીમના વર્ગો શરૂ કરવાની તૈયારી ચાલે છે. એજ્યુકેશન તથા સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટરની બધી જ કામગીરી અમરીશભાઈ ભટ્ટ સંભાળનાર છે. આ વર્ષોમાં આ અભિયાન ચેમ્બર માટે ગેમ ચેન્જર બને તો નવાઈ લાગશે નહીં. ચોથું અગત્યનું કાર્ય, ચેમ્બરનો સભ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાહથી વંચિત નહીં રહી જાય તેના માટે વિદેશમાં આપણા દેશના ઉદ્યોગપતિઓ માટે શું તકો છે અને આપણા દેશમાં વિદેશો માટે શું તકો છે તેનું સતત આદાન પ્રદાન થતું રહેશે. તે માટે કોન્સ્યુલેટ ઓફિસની સાથે લાયઝન રાખીને વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન એ મારી અગ્રીમ પ્રાયોરિટી રહેશે. પાંચમું અગત્યનું કાર્ય CSR એટલે કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી, એટલે કે ચેમ્બરનું સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વ. કોઈ પણ કુદરતી આફત સામે સમાજની જરૂરિયાતના સંદર્ભમાં ચેમ્બર આગવી ભૂમિકા ભજવશે તેની હું ખાતરી આપું છું. આ 5 અગત્યના કાર્યોની સાથે સાથે હું જે લક્ષ્યાંક પર કામ કરવા માગું છું તેની વિસ્તારપૂર્વક વાત કરીશ. સૌથી પહેલાં ટેક્સટાઇલ સેક્ટરની વાત. 15 લાખથી પણ વધુ લોકોને રોજીરોટી આપતા ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગથી આપણા શહેરની એક ઓળખ ઊભી થઈ છે. માટે આ સેક્ટરમાં જેટલું વધુ કામ થઈ શકે તેટલું કામ કરવાનો નિર્ધાર કર્યો છે. મિત્રા પાર્ક એ આપણું સ્વપ્ન છે. ગત વર્ષે આ મિત્રા પાર્કના બંધારણ થઈ ચૂક્યા છે. હવે આ મિત્રા પાર્ક કેટલો ઝડપથી આગળ વિકાસની રાહ પકડશે તે મારું લક્ષ્યાંક રહેશે. આ મિત્રા પાર્કને કારણે ટેક્સટાઇલની પ્રગતિ તેની ટોચ પર હશે તેની આપણને સૌને ખાતરી છે. મિત્રા પાર્કના ઇનિશિયેટિવ માટે ભારતના આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, કેન્દ્રીય ટેક્સટાઇલ મંત્રી શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ, સાંસદ શ્રી CR પાટીલજી, ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈનો આપણે સૌ આભારી છીએ. ટેક્સટાઇલની ચેઇનની સૌથી છેલ્લી કડી એટલે ગાર્મેન્ટ. સુરતે લાંબા સમયથી પોતાની ઓળખ MMF એટલે કે મેન મેડ ફેબ્રિકના હબ તરીકે પ્રસ્થાપિત કરી છે, પરંતુ ગાર્મેન્ટના સંદર્ભમાં સુરત દેશના ઘણા સેન્ટરોથી પાછળ છે. સુરત અને સુરતની આજુબાજુના ગામડાઓમાં આ ગાર્મેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીને મજબૂત ટેકો મળી રહે તે માટે 10 જેટલા વોકેશનલ ટ્રેનિંગ સેન્ટર કે જે દરેક સેન્ટરમાં ઓછામાં ઓછા 10 મશીનો હોય અને દરેક કેન્દ્રમાં વર્ષ દરમિયાન 200થી વધુ લોકોને તાલીમ આપે. આ રીતે ઓછામાં ઓછા 2000 નવા સ્કિલ્ડ મેન પાવર તૈયાર કરીને તેઓને ગાર્મેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઉપયોગ કઈ રીતે વધારી શકાય તે મારી અગ્રિમતા રહેશે. મારા કાર્યકાળ દરમિયાન આ સંદર્ભમાં હું મજબૂત પાયો નાખવાની કોશિશ કરીશ કે જેથી સુરત ભારતના ગાર્મેન્ટ હબ તરીકે ઉભરી આવે. મિત્રો, કોઈ પણ દેશના વિકાસમાં નિકાસ એટલે કે એક્સપોર્ટ એ તેની પારાશીશી ગણી શકાય. સુરતના કાપડ ઉદ્યોગના કુલ ઉત્પાદનમાંથી માત્ર 5% જ નિકાસ થાય છે. હું આ આંકડા બદલવા માંગુ છું અને આ ટકાવારી 20થી 25% સુધી વધારી શકાય અને તેને માટે અગાઉ જણાવ્યા પ્રમાણે USA, બાંગ્લાદેશ અને દુબઈમાં એક્ઝિબિશન કરીને સુરતના ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદનોની માંગ વધારી શકાય અને તેમ કરીને ભારતની અને ખાસ કરીને સુરતમાંથી થતી નિકાસ વધારી શકાય. આ ઉપરાંત નિકાસને નડતા કેટલાક પ્રશ્નોના મૂળમાં જઈને તેના પરિણામો સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરીશ. ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ છે. જે રીતે તેનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે તેનો લાભ સુરતના ઉત્પાદકોને કઈ રીતે આપી શકાય તે દિશામાં મારો નિષ્ઠાપૂર્વકનો પ્રયત્ન રહેશે. ચેમ્બરના આદરણીય ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ
શ્રી BS અગ્રવાલજી અને મારા પરમ મિત્ર આઈપીપી આશીષભાઈ ગુજરાતીએ ટેક્સટાઇલ માટે જોયેલું સ્વપ્ન CFC એટલે કે કોમન ફેસિલિટી સેન્ટરના પ્રોજેક્ટને હું મારા વર્ષ દરમિયાન આગળ વધારીશ અને સુરતની ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વધુને વધુ R&D થઈ શકે તે માટે CFC સેન્ટર સુરતને ભેટ આપીશ. હવે વાત કરીએ ડાયમંડ ઉદ્યોગની. SDB એટલે કે સુરત ડાયમંડ બુટ્સ કાર્યરત થતાની સાથે જ સુરતની ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે સોનાનો સૂરજ ઉગશે તે નિશ્ચિત વાત છે. SDBની શરૂઆત પછી જે રીતે સુરતની ડિમાન્ડ વધવાની છે અને જેને કારણે અનેક અનુસાંગિક ઉદ્યોગો પણ વિકસિત થવાના છે તેને નજરમાં રાખીને આ ઉદ્યોગ તેની ચરમસીમા પર કઈ રીતે પહોંચી શકે તેના પર પૂરતું કાર્ય કરીશ. જેમ એન્ડ જ્વેલરી ક્ષેત્રે સુરત એ પોલિશ ડાયમંડનું વૈશ્વિક હબ છે, પરંતુ જ્વેલરી ક્ષેત્રે પણ સુરત ગ્લોબલ જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ તરીકે ઉભરી આવે એવા તમામ પ્રયત્નો કરીશ. SDBની સાથે સાથે ડ્રીમ સિટી બની રહ્યું છે. જેવી રીતે ગાંધીનગરની ગિફ્ટ સિટીમાં IT પાર્ક બનાવવામાં આવ્યા છે તેવી રીતે આ ડ્રીમ સિટીમાં IT પાર્ક અને સ્ટાર્ટઅપ હબ બને તો સોનામાં સુગંધ વળે. અહીં ઉપસ્થિત તમામ સત્તાધીશોને વિનંતી કરું છું કે આ દિશામાં યોગ્ય પગલાં ભરે અને આ કાર્યમાં ચેમ્બર તમારી પડખે ઊભું રહેશે એ મારું વચન છે. કોવિડ સમયગાળા દરમિયાન ફાર્મા સેક્ટરનો જે રીતે વિકાસ થયો છે તે વાતનો સ્વીકાર કરીને કોવિડ પછીના સિનારીઓમાં ફાર્મા સેગમેન્ટ વિશેષ ધ્યાન માંગી લે તેવું પરિબળ સાબિત થયું છે, જેને કારણે સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં ફાર્મા અને કેમિકલ ઉદ્યોગે તેની ગતિ પકડી છે. પરંતુ ઘણા કેમિકલ્સ અને ફાર્મા ઇન્ટરમીડિયેટ્સ હજી પણ ચાઇનાથી ઇમ્પોર્ટ કરવામાં આવે છે, જેના પર સઘન અભ્યાસ કરીને એ કેમિકલ્સ અને ઇન્ટરમીડિયેટનું ઉત્પાદન દક્ષિણ ગુજરાતમાં કેવી રીતે થઈ શકે તેના પર મારું ફોકસ રહેશે. ખાસ કરીને પેરા એમિનોફિનોલ કે જે પેરાસિટામોલ બનાવવા માટેનો કાચો માલ ગણાય છે, જે વર્ષે 30,000 ટન ચાઇનાથી ઇમ્પોર્ટ થતું હતું તેનું હવે આપણા દક્ષિણ ગુજરાતમાં ઉત્પાદન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આમ કેમિકલ અને ફાર્મા ઉદ્યોગ આત્મનિર્ભર કેવી રીતે બની શકે તેના પર વર્ષ દરમિયાન મારું ફોકસ રહેશે. ભારતભરમાં ગુજરાતને સૌથી લાંબો 1600 કિલોમીટરનો દરિયા કિનારો મળ્યો છે, જે પર્યટન ઉદ્યોગ માટે એક વિશેષ આકર્ષણ બની શકે છે. જેમ આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના વિઝનથી રણોત્સવ એક કચ્છ અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એક કેવડિયાનો પર્યાય બની ગયા છે, તેમ દક્ષિણ ગુજરાતનો દરિયા કિનારો એ પણ ટુરિઝમની ઓળખ બની શકે છે. તો એ દિશામાં કોસ્ટલ ટુરિઝમ કેવી રીતે વિકસિત થઈ શકે તેવા પ્રયત્નો કરવા ખૂબ જરૂરી બન્યા છે. મારા વર્ષ દરમિયાન આના પર પણ મારું પૂરતું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશ. આપણા પ્રદેશમાં અન્ય ઉભરતા ઉદ્યોગો જેવા કે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી અને સ્ટાર્ટઅપ્સ ઇકોસિસ્ટમ તેમજ ફૂડ એન્ડ એગ્રી પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી ઘણા મોટા પ્રમાણમાં કાર્યરત થઈ રહી છે. આ ક્ષેત્રને ઊંચાઈ અપાવવાના તમામ પ્રયત્નો હાથ ધરીશ. અંતમાં આજથી ચેમ્બરની ગતિ એ મારા જીવનની ગતિ બની રહેશે. ચેમ્બરની દિશા એ મારા જીવનની દિશા બની રહેશે અને ચેમ્બરની મંઝિલ આપ સૌના સાથ સહકારથી મારા જીવનની મંઝિલ બની રહેશે. જીવનમાં એક વર્તુળની વ્યાખ્યા શું છે તે મારે તમને જણાવવાની જરૂર નથી. વર્તુળમાં કેટલા બિંદુઓ હોય છે? આ અસંખ્ય બિંદુઓ એટલે મારા આદરણીય ભૂતપૂર્વ પ્રમુખશ્રીઓ, ચેમ્બર પરિવારના 10,000થી પણ વધારે સભ્યો, મારા સાથી મેનેજિંગ કમિટીના મિત્રો, મારા ઓફિસ બેરર અને ચેમ્બરનો સમગ્ર સ્ટાફ. મિત્રો, હું પણ બિંદુ બનવાનું જ પસંદ કરીશ, કેન્દ્ર નહીં. અને આ કેન્દ્રવર્તી વિચારને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે સૌ ખભા મિલાવીને આગળ વધીશું તો ઇચ્છિત પરિણામો પ્રાપ્ત કરીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, લેટ્સ જોઈન હેન્ડ્સ, લેટ્સ વોક ટુગેધર, લેટ્સ ટોક ટુગેધર, લેટ્સ એક્ટ વિથ વન માઇન્ડ એન્ડ લેટ્સ ગ્રો ટુગેધર. સંગે વિહરીએ, સંગે ચિંતવીએ, એકાત્મક ભાવે કર્મ કરીએ. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય હિન્દ, જય જય ગરુ ગુજરાત. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર હિમાંશુભાઈ, જેમને પોતાના પગલામાં ક્ષમતા છે, જેમનામાં પોતાના વિચારમાં ક્ષમતા છે એવા પ્રમુખ આપણે મળ્યા છે. આપણે સૌને માટે ખૂબ જ ગૌરવની બાબત છે અને આપણે સૌ હિમાંશુભાઈને એમને નવા વર્ષમાં સફળ થાય અને નવા સિદ્ધિના શિખરો સર કરે એવી શુભેચ્છા પાઠવીએ અને કાર્યક્રમમાં આગળ વધીએ. ચીફ ઇન્કમ ટેક્સ કમિશનર શ્વેતા મેડમ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. અને હવે આપણે એજન્ડામાં
જે મુદ્દાઓ આપણે પાછળ ચૂકી ગયા છે એને લઈ લઈએ કે આજે આપણી પાસે કેટલાક મહાનુભાવોના ખૂબ જ નામી શુભેચ્છા સંદેશાઓ આવ્યા છે. તો હું વિનંતી કરું છું ઓનરેબલ યુનિયન મિનિસ્ટર ઓફ ટેક્સટાઇલ એન્ડ રેલવે શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોસનો શુભેચ્છા સંદેશો અહીં પડવા મૂકવામાં આવે. નમસ્કાર. ધ સર્ધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના આજે ઇન્સ્ટોલેશન પ્રસંગે વિદાય લેતા પ્રમુખ અને આવનારા પ્રમુખ બંનેને મારી શુભકામના પાઠવું છું. આમ તો આખા વર્ષ દરમિયાન 75મા વર્ષમાં આશીષભાઈ ગુજરાતી દ્વારા વિવિધ રીતે મળવાનું થયું, કાર્યક્રમોમાં આવવાનું થયું, જેટલા એક્ઝિબિશનો ચેમ્બર દ્વારા આયોજિત થયા તેમાં હું સાક્ષી પણ બની અને જેટલા ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા પ્રશ્નોની કેન્દ્રની અંદર રજૂઆત કરવાની હતી એની અંદર ખૂબ સરસ સહયોગ પણ રહ્યો. કારણ કે જે રીતે સુરતનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે, સ્માર્ટ સિટી છે અને દુનિયાનું સૌથી ઝડપથી વિકસતું શહેર છે, એવા શહેરની અંદર ધંધા રોજગાર બરાબર ચાલે અને એની અંદર ચેમ્બર એનો જો રોલ ભજવી રહી છે અને એને જ કારણે આશીષભાઈએ પોતે પોતાનું આખી ટીમ દ્વારા ખૂબ સરસ સહયોગ પણ આપ્યો અને આ વર્ષ દરમિયાન એમણે અમેરિકામાં પણ એક્ઝિબિશનો કર્યા અને ચેમ્બરનો વ્યાપ ત્યાં સુધી વધાર્યો. જુદા જુદા અનેક એક્ઝિબિશનોની અંદર વિશેષતા રહી. કેટલાક એક્ઝિબિશનો પ્રથમ વખત થયા, કેટલીક વખત જે થયા હતા એના કરતાં નવું કરવાના પ્રયત્ન થયા. એટલે ખૂબ સરસ રીતે ચેમ્બરનું વર્ષ એમણે પોતાનું પૂરું કર્યું. એટલે એમને ખૂબ શુભકામના પાઠવું છું અને હિમાંશુભાઈને ફરી શુભકામના પાઠવું છું કે આજે તમે નવું પદગ્રહણ સમારંભની અંદર ચાર્જ લઈ રહ્યા છો, પણ આવનારું વર્ષ પણ એટલું જ ચેલેન્જિંગ છે. 2 વર્ષના કોવિડ કાળ પછી જ્યારે હવે દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર આત્મનિર્ભર ભારત તરફ આગળ વધતા અને ભારતને ગ્લોબલ ઇમેજ સાથે આગળ લઈ જવા માટે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ જે બીડું ઝડપ્યું છે એમાં આપણા સૌનો સહયોગ જોવાનો છે અને એની અંદર દરેક ઇન્ડસ્ટ્રી પણ સાથે રહેવાની છે. ખાસ કરીને સુરતની ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી અને ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી બંનેનો ગ્રોથ જે રીતે થઈ રહ્યો છે એની અંદર તમારા સૌનો સહયોગ સાથે જ રહેશે અને આ જ રીતે તમે ખૂબ સરસ રીતે વર્ષની શરૂઆત કરો એવી શુભકામના પાઠવું છું. સાઉથ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના પ્રેસિડેન્ટ આશીષ ગુજરાતીજીના કોન્ટ્રીબ્યુશન સુરત શહેર માટે અને સુરતના તમામ ઉદ્યોગ વ્યાપારિક સાહસિકો માટે ખૂબ અગત્યનું અને ખૂબ સરસ હતું. એમના કોન્ટ્રીબ્યુશનથી ઘણું બધું કામ એ ચાહે સુરતના ઇન્ડસ્ટ્રીઝના બાબતો હોય, ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના હોય, ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના હોય અથવા જે અપકમિંગ પ્રોજેક્ટ્સ જેવા કે ડાયમંડ બુર્સ હોય કે રિવરફ્રન્ટ હોય કે કેપેસિટી બિલ્ડિંગ હોય, મને લાગે છે એમનું કોન્ટ્રીબ્યુશન દરેક બાબતમાં ખૂબ સરસ ઉત્સાહ સાથે અને ખૂબ સરસ એન્થુઝિયાઝમ સાથે બધાને સાથે લઈને તમામ પાસાઓને વિચારીને એમનું જે કોન્ટ્રીબ્યુશન રહ્યું એ ખૂબ સરસ રહ્યું છે. આશીષ ગુજરાતીજીને આપણે એમનું સરસ બહુ સક્સેસફુલ ટેન્યોર માટે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા અને અભિનંદન પાઠવીએ છીએ અને આશા રાખીએ છીએ કે એમનું કોન્ટ્રીબ્યુશન જે પ્રમાણે હતું એ કન્ટિન્યુ રાખે. સુરત શહેરના તમામ જે અત્યારે લગભગ આવતા બરસમાં લગભગ 30,000 કરોડના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલ વર્ક્સ જે સુરત અને સુરતના આજુબાજુ થવા જઈ રહ્યા છે એમાં સુરત શહેરને કોન્ટ્રીબ્યુટ થાય, સુરત શહેરના લોકોને ખૂબ ફળપ્રદ થાય એવું આપણે શુભેચ્છા અને અભિનંદન આપીએ છીએ. નમસ્કાર મિત્રો. સુરત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સનો એક વિશિષ્ટ ઇતિહાસ રહ્યો છે. ખૂબ જ સક્ષમ એવા અનેક પ્રમુખોએ પોતાનું યોગદાન આમાં આપ્યું છે અને સુરતના વિકાસમાં એમના અનુભવને આધારે, એમના માર્ગદર્શનને આધારે ખૂબ સારું કામ ચેમ્બરે કર્યું, જેના અનેક ફાયદા સુરત શહેરને અને ઇન્ડસ્ટ્રીને થયા છે. આજે જ્યારે આશીષભાઈ ગુજરાતી 1 વર્ષ પૂર્ણ કરીને પોતાનો કાર્યકાળ સફળતાપૂર્વક એમણે પૂર્ણ કર્યો છે. અનેક ટેક્સટાઇલના પ્રશ્નો હતા, અનેક ઇન્ડસ્ટ્રીના પ્રશ્નો હતા. એમણે પોતાની ધારદાર રજૂઆતથી એનો નિરાકરણ લાવ્યા છે.
એના માટે એમને હું અભિનંદન આપું છું કે કોઈ પણ જાતના વિવાદ વગર એમણે એમનો કાર્યકાળ તો પૂર્ણ કર્યો, પરંતુ ખૂબ સારું યોગદાન પણ એમનું આ 1 વર્ષમાં રહ્યું છે. આજે હિમાંશુભાઈ બોડાવાલા નવા વરાયેલા પ્રમુખ છે, નવા ઉત્સાહ સાથે, નવા દ્રષ્ટિ સાથે, નવા આઈડિયા સાથે અને આજના જમાનાને અનુરૂપ એમની જે દ્રષ્ટિ છે એના આધારે એ ઇન્ડસ્ટ્રીને કંઈક આપવા માટે એમણે આ પદ ગ્રહણ કર્યું છે. મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે હિમાંશુભાઈ બોડાવાલા અને એમનું ફેમિલી એ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે વર્ષોથી જોડાયેલું છે. એમનો જે ઇન્ડસ્ટ્રીનો અનુભવ છે, એમણે ઇન્ડસ્ટ્રીના ચડાવ ઉતાર જોયા છે, ઇન્ડસ્ટ્રીને સરળતાથી ચલાવવા માટેના એમના અનેક અનુભવો છે. એટલે એમનું માર્ગદર્શન એ ચેમ્બરના દ્વારા સુરત શહેરના ઇન્ડસ્ટ્રીને મળતું રહેશે અને એના કારણે એમના કાર્યક્રમમાં પણ અનેક વિશિષ્ટ પ્રકારના કામો થશે. આજે ફક્ત ને ફક્ત તમે સલાહ સૂચનો કે રજૂઆતથી ચેમ્બરનું કામ પૂર્ણ નથી થતું, પરંતુ પરિણામ આવે ત્યાં સુધી સતત એને ફોલોઅપ કરવું પડતું હોય છે. મને વિશ્વાસ છે કે હિમાંશુભાઈ અને એમની નવી ટીમ એમણે અનેક પ્રમુખોએ ચાતરેલી આ રસ્તા ઉપર ચાલીને એ લોકો આગળ વધશે અને આ શહેરને અને ઇન્ડસ્ટ્રીને ખૂબ મોટો ફાયદો કરાવશે એવો મને વિશ્વાસ છે. હું એમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું અને આશીષભાઈને પણ એમણે કરેલા 1 વર્ષના સફળતાપૂર્ણ કામ માટે એમને પણ બિરદાવું છું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય જય ગરી ગુજરાત. ભારત માતા કી જય. આજના સમારંભના અતિથિ વિશેષ શ્રી પરેશભાઈનું સન્માન કરે. થેન્ક યુ પરેશભાઈ. એક એવી વ્યક્તિ જેમણે એસજીસીસીઆઈના મિશનને પોતાનું મિશન બનાવી એસજીસીસીઆઈને સફળતાના શિખરો સર કરાવવા કાર્યરત રહ્યા. જેમને મન ચેમ્બરની પ્રગતિ જ સર્વોપરી છે, એમના માટે એટલું જ કહેવાય, વ્યક્તિ છે વિશાળ અને વ્યક્તિત્વ છે અતિ વિશાળ. કર્મ છે લોકહિતના અને કર્મદાતા છે સર્વહિતના. એવા ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ શ્રી જયવદનભાઈ બોડાવાલાને ચેમ્બર તરફથી લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ સન્માનપત્ર એનાયત કરીએ છીએ. હું ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ શ્રી BS અગ્રવાલજીને વિનંતી કરું છું કે આ સન્માનપત્રનું વાંચન કરે. ધ સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી શ્રી જયવદનભાઈ બોડાવાલા પ્રમુખ 1990-91 ને ભાવપૂર્ણ સન્માનપત્ર અર્પણ. શ્રી જયવદનભાઈ બોડાવાલાએ ચેમ્બરના પ્રમુખ તરીકે વર્ષ 90-91માં ચેમ્બરની ધુરા સંભાળી. ચેમ્બરની ગતિશીલતામાં કાયમી વધારો થાય તે માટે મિટિંગો કાર્યક્રમો માટે જરૂરી એવા સાસમી હોલ, સાસ્કમા હોલ અને 200 સીટની ક્ષમતાવાળા સુરત પીપલ્સ બેંક હોલ તથા ફતેહસિંહરાવ ગાયકવાડ લાઇબ્રેરીનું નિર્માણ કાર્ય કરાવ્યું. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના આ આમૂલ પરિવર્તન પછી ચેમ્બર માટે વિશાળ સંખ્યામાં કાર્યક્રમો યોજવાનું શક્ય બન્યું. તેમના વર્ષ દરમિયાન ચેમ્બરની સભ્ય સંખ્યા 1500થી વધીને 3000 થઈ ગઈ. એ એક અભૂતપૂર્વ ઘટના છે. સાઉથ ગુજરાત પ્રોડક્ટિવિટી કાઉન્સિલની સ્થાપના કરી તેના સ્થાપક પ્રમુખ બની તેમણે ઉદ્યોગોની ઉત્પાદકતા વધે તે માટે કાયમી વ્યવસ્થા ઊભી કરી, જેના સુફળ આજે પણ ઉદ્યોગો અને કામદારો બંનેને મળી રહ્યા છે. નેતૃત્વની તાલીમ તેમણે સુરત જેસીસમાંથી મેળવી. તેના પ્રમુખ તરીકે તેમણે મેળવેલી તાલીમનો લાભ તેમણે બીજી ઘણી સંસ્થાઓને આપ્યો. જાયન્ટ્સ ગ્રુપ ઓફ સુરતના તેઓ સ્થાપક પ્રમુખ બન્યા અને તે આંતરરાષ્ટ્રીય સેવા સંસ્થાના નેશનલ એક્ઝિક્યુટિવ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટનું પદ તેમણે શોભાવ્યું. દક્ષિણ ગુજરાતની સૌથી મોટી કોઓપરેટિવ બેંક સુરત પીપલ્સ બેંકના કોઓપરેટિવ બેંકના ચેરમેન તરીકે તેમણે વર્ષ 2006થી 2009 દરમિયાન સેવા આપી. સાઉથ ગુજરાત કોઓપરેટિવ બેંક્સ એસોસિએશન સ્કોબાની તેમણે સ્થાપના કરી અને તેના સ્થાપક પ્રમુખ બન્યા. ટેક્સટાઇલ તેમનો વ્યવસાય એટલે તે વ્યવસાયની ઘણી બધી સંસ્થાઓને તેમણે નેતૃત્વ પૂરું પાડ્યું. સુરત આર્ટ સિલ્ક ક્લોથ મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશન અને સુરત આર્ટ સિલ્ક ક્લોથ મેન્યુફેક્ચરર્સ કોઓપરેટિવ સોસાયટીનું પ્રમુખ તેમણે સંભાળ્યું.
સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટીની એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી અને મેનેજિંગ કમિટીમાં ઘણા વર્ષો તેઓ સભ્ય રહ્યા છે. શ્રી જયવર્ધનભાઈ બુડાવાલા એટલે એક વિઝનરી લીડર. તેમની સાથે કામ કરવું એટલે એક લાવો. કામ કરવા કોઈને પણ પ્રોત્સાહિત કેમ કરવા એ તેમની પાસેથી શીખવા જેવું છે. કોઈપણ સંસ્થાને ઊંચાઈએ કેમ લઈ જવી તેનું એકમાત્ર લક્ષ્ય તે રાખતા. તેમની આ નેતૃત્વ ક્ષમતા અને સંસ્થાના હિતની ખેવના એ બંને તેમને આપણા આદરપાત્ર બનાવ્યા છે. ચેમ્બર તેના આ દૂરંદેશી ગૌરવવંતા પ્રમુખને સન્માનતા પોતે ગૌરવની લાગણી અનુભવે છે. હું હૃદયપૂર્વક સાદર તેમને આ સન્માનપત્ર સ્વીકારવા વિનંતી કરું છું. ધ સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના સર્વે સભ્યો વતી આશીષ ગુજરાતી. નાઉ આઈ રિક્વેસ્ટ શ્રી જયવર્ધનભાઈ. जिंदगी तब बेहतर होती है. One of the finest leaders of the chamber has ever seen. जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है. જેમના કાર્યોથી અને જેમના અથાગ પરિશ્રમથી ચેમ્બરને એક નવી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત થઈ છે. જેમણે હંમેશા ટ્રેડ અને ઇન્ડસ્ટ્રી માટે શ્રેષ્ઠ કરવાની ખેવના રાખી છે અને સામાજિક, આર્થિક અને ઔદ્યોગિક સંસ્થાઓમાં જેમણે બાઅદબ એમનું નેતૃત્વ નિભાવ્યું છે એવા ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ શ્રી જયવર્ધનભાઈ બોડાવાલાનું સન્માન કરવા માટે હું મંચ ઉપર ઉપસ્થિત શ્રી પરેશભાઈ, શ્રી હેરોલ્ડ લી સર અને ઉપસ્થિત સર્વ મહાનુભાવોને હું વિનંતી કરું છું કે જયવર્ધનભાઈનું આ સન્માનપત્રથી સન્માન કરે. સૌ ઊભા થઈને જયવર્ધન કાકાને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ. આપ સૌને વિનંતી કરું છું પ્લીઝ ગીવ હિમ અ બિગ સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન. મિત્રો, આપણે સૌએ શ્રી આશીષભાઈ ગુજરાતીના ખૂબ વખાણ કર્યા અને સાંભળ્યા, બિકોઝ હી ડિઝર્વડ ઇટ. પણ વાત એટલેથી પૂરી નથી થતી. એમની સાથે જે લોકો સારું ચાલ્યા, જેમણે સારી કામગીરી કરી, એમને પણ આપણે બિરદાવવા જોઈએ. એવી એક ઓપનિંગ જોડી છે ભાઈ શ્રી અમિત શાહ અને હર્ષલ ભગત. બંનેને સ્ટેજ પર આવવા વિનંતી છે. આ બંને મિત્રોએ અમેરિકા અને દુબઈના એક્ઝિબિશનો કર્યા અને આપણે માટે એક નવો રસ્તો દેખાડ્યો. હવે આપણે માત્ર અમેરિકા નહીં પણ બીજા બધા દેશોમાં પણ એક્ઝિબિશન કરી શકીશું અને એ એક બહુ મોટી ઘટના છે અને આવતા વર્ષોમાં બહુ મોટી ઘટના પુરવાર થશે. હું અમારા પૂર્વ પ્રમુખ શ્રી પરેશભાઈ પટેલને વિનંતી કરીશ કે તેઓ તેમના વરદ હસ્તે એમને મેડલ અર્પણ કરે. May I now present a person who has exhaustive, rigorous, thorough and in-depth understanding of foreign commerce, who is a commercial officer at US Commercial Service, US Consulate Mumbai, and today's guest of honor, Mr. Harold Lee Bremen, to address the gathering. Good evening. I want to thank the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry for inviting me to the 82nd installation ceremony of the President of Sgcci, Shri Himanshu Bodawala. My name is Harold Lee Bremen, and I'm a commercial officer for the U.S. Commercial Service in Mumbai, covering Western India. It is my pleasure to be here with all of you wonderful people from various businesses and industry sectors. While I have been to Gujarat many times, this is my first visit to Surat, and I'm glad I could make it to this wonderful city. While the U.S.-India relationship is flourishing, it's enduring and it's comprehensive. Without a doubt, this relationship is stronger than ever.
The relationship between the United States and India touches every facet of our lives, from science and technology to energy, healthcare, and agriculture. We are partners in business, tackling global challenges like climate change, and on military, security, and counterterrorism issues. Our shared emphasis on education provides assurance that both our countries will provide tomorrow's innovators and entrepreneurs who will define the course of our robust economic ties. Our two countries cooperate together with a sense of common interest and mutual benefit, strengthened by our exceptionally strong people-to-people ties. There are 220,000 Indian students currently studying in the United States, along with the large and growing diaspora. This, combined with the travel and cultural exchanges going both ways, forge an anchor of mutual understanding that is a pillar of our overall relationship. The promise of our Indo-Pacific strategy and the critical role that India plays in this strategy is evident in our rapidly growing trade and investment ties between our great countries. And in a time of unprecedented challenges, that element of our relationship has perhaps never been more important. Over the past 2 decades, our two-way trade in goods and services has grown by leaps and bounds, creating jobs and economic growth that is benefiting Indians and Americans alike. Our bilateral trade in goods between 2019 and 2021 grew by more than 23%, setting a record high of $113 billion. India's stock of foreign direct investment into the U.S. totals almost $13 billion. This investment is mostly in software, information technologies, business services, pharmaceuticals, and other critical sectors. Indian investments contribute about $2.2 billion to U.S. exports each year and support more than 70,000 American jobs. Sgcci is an important partner for our office. We have worked and executed many successful programs and events together. The most recent being our working together on Sgcci's Global Textile Trade Fair, held in 3 states in the United States: Atlanta, Georgia, New Jersey, and Los Angeles, California, just last month. This fair focused on business possibilities, networking, joint venture opportunities, knowledge sharing, and technology transfers. I'm sure we will see success in the coming months from this fair, and it will take U.S.-India business collaborations to the next level. In the U.S., we like to say that success begets success. Business-friendly practices and an ecosystem that encourages investment will generate enthusiasm and attract even greater interest from the business community. India is one of the fastest growing economies in the world and is a priority market for U.S. industry and the Department of Commerce. A burgeoning, educated middle class, increasing urbanization, a growing domestic consumption pattern in rural markets, and rising demand for infrastructure are setting the stage to remake India. The U.S. commercial service in India uses a blend of commercial diplomacy, our brand, and our considerable network of resources to help U.S. companies export to and conduct business in India. These companies bring the best technology and services to this growing market. We have 7 offices in India to help connect Indian buyers and investors with U.S. suppliers and business opportunities. It is my hope that over the next few years, we will see many more U.S. companies active across India, including in Gujarat.
I encourage you to use my offices as a vehicle to reach out to potential U.S. partners. We have highly experienced trade professionals across India to help you connect with new technologies, sources of supply, and strong partners that can help you grow. Once again, I want to thank you for inviting me to this prestigious event and wish the new president, Mr. Himanshu Bodawala, and the Sgcci team all the best, as well as continued successful results. થેન્ક યુ સર. હવે એસજીસીસીઆઈ દ્વારા એક જોબ પોર્ટલ અને વેબસાઇટનું અહીં અનાવરણ કરવામાં જે છે લોન્ચિંગ કરવામાં આવે છે. તો હું મિસ્ટર હેરોલ્ડ લી સરને વિનંતી કરું છું અને પરેશભાઈને વિનંતી કરું છું કે આ વેબસાઇટના લોન્ચિંગમાં આપ સહયોગ કરે. સભાગૃહમાં ઉપસ્થિત સર્વ મહાનુભાવોને વિનંતી કરું છું કે હવે માત્ર 10 જ મિનિટ કાર્યક્રમ બાકી છે. આપ સૌને આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરવા માટે વિનંતી કરું છું. આપ સૌ ઊભા છો, આપ અહીં ઘણી બધી સીટ ખાલી છે, તો આપ સૌને વિનંતી કરું છું. હવે વાત આવે છે ચેમ્બરના મુખપત્રક સમૃદ્ધિની. સમૃદ્ધિ એ એટલે માત્ર સામાન્ય મેગેઝિન નહીં, પરંતુ સમગ્ર જોબ પોર્ટલનું અનાવરણ આપણે પહેલા લઈ લઈએ. તો જોબ પોર્ટલનું અનાવરણ કરવા માટે મિસ્ટર હેરોલ્ડ લી સરને હું વિનંતી કરું છું. ખૂબ આભાર. સમૃદ્ધિ એટલે કોઈ સામાન્ય મેગેઝિન નહીં, પરંતુ સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતની આર્થિક સમૃદ્ધિ, બૌદ્ધિક સમૃદ્ધિ, સામાજિક સમૃદ્ધિ, વૈચારિક સમૃદ્ધિનું પ્રતિબિંબ એટલે ચેમ્બરનું મુખપત્રક સમૃદ્ધિ. આવા સમૃદ્ધિના અનાવરણ માટે હું ઉપસ્થિત સર્વ મહાનુભાવોને વિનંતી કરું છું. આ સાથે સમૃદ્ધિના ખૂબ જ ઉત્સાહી એડિટર શ્રી અમરીશભાઈ ભટ્ટને હું મંચ ઉપર આવકારું છું અને અમારી ચેમ્બરની ટીમના શ્રી પવાર અને શ્રી ચિરાગ કોલડિયાને પણ હું આ મંચ ઉપર આવકારું છું. I never dream about success. I work for it. આ જેમનો જીવન મંત્ર છે અને નવા વર્ષમાં જેવો ઉપપ્રમુખ પદ શોભાવનાર છે તેવા વર્ષ 2022-23ના ઉપપ્રમુખ શ્રી રમેશભાઈ વગાસિયાનો પરિચય આપવા પ્રમુખ શ્રી હિમાંશુભાઈ બોડાવાલાને વિનંતી કરું છું. હિમાંશુભાઈ બોડાવાલા. મંચસ્થ મહાનુભાવો, સજ્જનો અને સન્નારીઓ, ધ સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના નવા વરાનાર ઉપપ્રમુખ શ્રી રમેશભાઈ વગાસિયા સુરતના નામાંકિત ટેક્સ અને બિઝનેસ કન્સલ્ટન્ટ, એડવોકેટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર અને સામાજિક કાર્યકર, સરળ સ્વભાવી, હુંફાળું વ્યક્તિત્વ ધરાવતા સૌના પ્રીતિપાત્ર એવા રમેશભાઈ વગાસિયા વર્ષ 2003થી સુરત ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના સભ્ય તરીકે જોડાઈને જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થયા. 2009-10માં મેનેજિંગ કમિટીના ખાસ આમંત્રિત સભ્ય તરીકે પોતાની ચેમ્બરની કારકિર્દીની શરૂઆત કરનાર શ્રી રમેશભાઈ વગાસિયાએ ધીમી ગતિએ પરંતુ મક્કમતાપૂર્વક આગળ વધીને આજે આ પદ પર પહોંચવાની ક્ષમતા કેળવી છે એમ જરૂર કહી શકાય. એનઆરજી એ તેમનો ખૂબ રસનો વિષય અને આ કમિટીના ચેરમેન તરીકે વર્ષો સુધી તેમણે નિષ્ઠાપૂર્વક કામગીરી કરી નોન રેસિડન્સ ગુજરાતીને ચેમ્બર તરફ આકર્ષિત કરી નવા આયામો પ્રસ્થાપિત કર્યા છે. આ સિવાય ઇન્કમ ટેક્સ કમિટી, લાઇબ્રેરી કમિટી વગેરે કમિટીમાં તેમજ ગ્રુપ ચેરમેન તરીકે સફળતાપૂર્વક કામગીરી કરી છે. આર વગાસિયા એસોસિએટ્સ, આર વગાસિયા એન્ડ કંપની, આર વગાસિયા મેનેજમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ધોલેરા રિયલ્ટી ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને હાલમાં જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્ષેત્રમાં તેમનું નવું સોપાન એટલે
એક્ઝાનોન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ LLP વગેરે તેમના વ્યવસાયિક સોપાનો છે. રમેશભાઈ એટલે ખૂબ શાંત ચિત્તે ઓછામાં ઓછું બોલીને વધારેમાં વધારે ઓબ્ઝર્વેશન કરીને નક્કી કરેલા લક્ષ્યાંકો કઈ રીતે સફળતાપૂર્વક પાડી શકાય તે તેમની વ્યવસાયિક અને સામાજિક સિદ્ધિઓને જોતા કહી શકાય. એક વ્યક્તિ એકસાથે આટલી બધી બાબતોને કેવી રીતે ન્યાય આપી શકે અને તેની સાથે સાથે પોતાનો વ્યવસાય અને ફેમિલી કઈ રીતે મેનેજ કરી શકે તેનું રહસ્ય તો રમેશભાઈ જ જાણે, પરંતુ આપણે તેમની પાસે ઘણું શીખવાનું છે તેમ તો કહી શકાય. ધી રચના કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ એન્ડ કન્ઝ્યુમર સોસાયટી લિમિટેડના 1997થી પ્રમુખ, સરદાર પટેલ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સુરતના 1998થી પ્રમુખ, આ ઉપરાંત વઘાસિયા પરિવાર સુરતના પ્રમુખ, રોટરી ક્લબ ઓફ સુરત ઈસ્ટના પ્રમુખ, સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી ફેડરેશન લિમિટેડની મેનેજિંગ કમિટીના સભ્ય તેમજ PP સવાણી યુનિવર્સિટી સુરતની ગવર્નિંગ કાઉન્સિલના સભ્ય તરીકે તેઓએ નેત્રદીપક કામગીરી કરી છે. સાઉથ ગુજરાત રિજિયન ઓફ ઓલ ઇન્ડિયા ગુજરાત ફેડરેશન ઓફ ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટના ચેરમેન, સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજ સુરતના કોઓર્ડિનેટર અને ટ્રસ્ટી નોન રેસિડેન્સ ગુજરાતી સેન્ટર સુરતના ચેરમેન, આ તેમની કારકિર્દીની ચરમસીમા છે. વિશ્વ ગુજરાતી સમાજ અમદાવાદ, ટેક્સ એડવોકેટ્સ એસોસિએશન, ગુજરાત EM ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, સુરત લોકદ્રષ્ટિ ટ્રસ્ટ, સુરત અને સંવેદના ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, સુરત, આમ તમામ સંસ્થાઓમાં તેમની ભૂમિકા ખૂબ સહયોગી રહી છે. તારીખ 15 માર્ચ 1966ના રોજ અમરેલી જિલ્લાના સાવરકુંડલા તાલુકાના વંદા ગામે ગાંધીવાદી મૂલ્યો ધરાવતા ફેમિલીમાં તેમનો જન્મ. અભ્યાસ માટે પોતાના ગામ વંદા પછી વલ્લભ વિદ્યાનગર, અમદાવાદ, આમ ઘાતઘાતના પાણી પીને તેઓ ટીપાયા અને પછી સુરત સ્થિર થઈને ખાનદાનનું નામ રોશન કર્યું. આવા વિવિધ વ્યક્તિત્વના સ્વામી શ્રી રમેશભાઈ વઘાસિયાને તેમની આગામી કારકિર્દી માટે હું શુભકામના પાઠવું છું અને એમને અભિનંદન આપું છું. શ્રી રમેશભાઈ વઘાસિયા, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ. હું હિમાંશુભાઈ બોડાલાને વિનંતી કરું છું કે રમેશભાઈનું પુષ્પગુચ્છથી સન્માન કરે. વર્ષ 2022-23ના માનદ મંત્રી તરીકે જેઓ પદભાર સંભાળનાર છે તે વ્યક્તિ ચેમ્બરની કાર્યશૈલીથી સુપેરસ પરિચિત છે. ચેમ્બરની મેનેજિંગ કમિટીમાં તેઓ વર્ષ 2021થી જોડાયા અને વિવિધ કમિટીઓમાં સક્રિયતાથી તેમના અનુભવનો લાભ આપી રહ્યા છે. ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે વર્ષ 1995માં પાયો નાખ્યા બાદ તેઓએ વર્ષ 2011માં રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રે પણ ઝંપલાવ્યું. તેઓ JCI સુરતના બોર્ડ મેમ્બર તરીકે, સીટા એટલે કે સાઉથ ગુજરાત ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એસોસિએશનના ખજાનચી તરીકે તથા હાલમાં ક્રેડાઈ તરીકે ઓળખાતા સુરત બિલ્ડર્સ એસોસિએશનમાં કમિટી મેમ્બર તરીકે પોતાની સેવા આપી ચૂક્યા છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, નાવ આઈ hereby declare Mr. Bhavesh Taylor as my honorary secretary for the year 2022 and 23 and my best wishes to him. સેક્રેટરી 2021-22 શ્રી દીપકભાઈ શેઠવાળાને નવા વરાયેલા સેક્રેટરી શ્રી ભાવેશભાઈ ટેલરને ફેલિસિટેટ કરવા વિનંતી કરું છું. વર્ષ 2022-23ના માનદ ખજાનચી તરીકે જેઓ આવૃત્ત થનાર છે તેઓ પણ ચેમ્બરની મેનેજિંગ કમિટીના છેલ્લા ઘણા વર્ષથી સક્રિયતાપણે કાર્યરત છે. બલ્ક ડ્રગના ઉત્પાદક તરીકે પ્રખ્યાત એવી લાઇકોસ કેમટેકના તેઓ ડિરેક્ટર છે. તદુપરાંત ઇલાસ્ટિક મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની ભારત એન્ટરપ્રાઇઝના પણ તેઓ પાર્ટનર છે. સામાજિક ક્ષેત્રે તેમનું પ્રદાન જોઈએ તો તેઓ રોટરી ક્લબ ઓફ સુરત ઈસ્ટના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ તરીકે પોતાની સેવા આપી ચૂક્યા છે. તદુપરાંત સંવેદના ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, મેડિકલ સેન્ટરના પ્રમુખ, વિવેકાનંદ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી તથા રોટરી ઇન્ટરનેશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ 3060ના આસિસ્ટન્ટ ગવર્નર પદ તેઓ શોભાવી રહ્યા છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, નાવ આઈ hereby declare Mr. Bhavesh Gadiya as my honorary treasurer for the year 2022-23 and my best wishes to him. અને હું ખૂબ જ લકી છું કે મને ટ્રેઝરર અને સેક્રેટરી તરીકે ભાવેશ મળ્યા છે. અને હું વિનંતી કરું છું શ્રી પરેશભાઈ લાઠી, ઓનરરી ટ્રેઝરર 2021-22ના.
એમને વિનંતી કરું છું કે ભાવેશભાઈ ઘડિયાનું તેઓ સન્માન કરે. And I request Mr. Harold Lee sir for felicitate our outgoing honorary treasurer Sri Pareshbhai Lathia. Now I request Himansubhai Bodawala to announce the ladies wing chairperson. વર્ષ 2022-23 લેડીઝ વિંગ ચેરપર્સન આપણી વર્ષોથી પ્રણાલી રહેલી છે અને મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી મારા આદરણીય કાકા જયવર્ધનભાઈ બોડાવાલા જ્યારે પ્રેસિડેન્ટશીપ એમણે છોડી ત્યાર પછીના વર્ષોથી આપણે લેડીઝ વિંગ ચેરપર્સનની પ્રથા ચાલુ કરી કે જે આઉટગોઈંગ પ્રેસિડેન્ટ હોય એમના બેટર હાફ એ લેડીઝ વિંગના ચેરપર્સન બને. એટલે આજે હું ડિક્લેર કરું છું શ્રીમતી જ્યોત્સનાબેન ગુજરાતી લેડીઝ વિંગ ચેરપર્સન. અને હું વિનંતી કરું છું શ્રીમતી રમાબેન નાવડિયાને કે તેઓ જ્યોત્સના ગુજરાતીનું સન્માન કરે. Let us hear from our favorite, popular, intellectual, dynamic and brilliant Chairman of Standing Committee and past President of Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry and today's guest of honor, Shri Pareshbhai Patel. સમય ઘણો થઈ રહ્યો છે. પાછલા દરવાજા ઉપર ગર્દી વધી રહી છે એટલે આપણે આપણા ભાષણને ટૂંકમાં જ વાત કરીશું. એસજીસીસીઆઈના આજના આ પદગ્રહણ સમારંભની અંદર પ્રમુખ તરીકે જેમની વરણી થઈ છે એવા શ્રી હિમાંશુભાઈ બોડાવાલા, આઈપીપી તરીકે જેમની વરણી થઈ છે એ આશીષભાઈ ગુજરાતી અને આપણા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે જેની વરણી થઈ છે એ રમેશભાઈ વગાસિયા, ઉપરાંત મારા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના અન્ય મિત્રો, ભૂતપૂર્વ પ્રમુખો, ઇન્ડસ્ટ્રીના અગ્રણીઓ, મારા મિત્ર BS અગ્રવાલ અને જેને કોઈ પ્રેસિડેન્ટ બનવું હોય એણે એમનો સંબંધ જાળવી રાખવો. હિમાંશુભાઈ સુરત શહેરની પ્રગતિની વાતો કરી. એ પહેલાં આશીષભાઈએ જે 2-3 કામ ઘણા જ સારા કર્યા છે. હમણાં હું જ્યારે ચર્ચા કરતો હતો ત્યારે જે 2-3 વાત મારા ધ્યાનમાં આવી. લી જતા રહ્યા નહીં તો જગ્યા માંગી જ લેતે એની પાસે. ઇન્ટરનેશનલ એક્ઝિબિશન જે US અને દુબઈમાં કર્યું બહુ મોટી વાત છે. આપણે અત્યાર સુધી જે એક્ઝિબિશનો ફક્ત સુરતમાં લોકોને આપણે બોલાવતા હતા અને આપણે જ્યારે એક્ઝિબિશન કરવા માટે US જઈએ છીએ અને USમાં આપણા જેટલા પણ મિત્રો સામાન લઈને જે કંઈ પ્રોડક્ટ લઈને ગયા હતા એમ કહેવાય છે કે એક પણ મિત્ર એક પણ પ્રોડક્ટ પાછું લઈને સુરત આવ્યું નથી. ઇટ્સ અ બિગ અચીવમેન્ટ. અને એટલા માટે જો ઈચ્છતો હતો કે આ જો લી અહીંયા બેઠા હતા તો આપણે ત્યાં જગ્યા યુએસમાં માંગી જ લેતે એની પાસે, પણ જતા રહ્યા. દુબઈમાં પણ એમણે એક્ઝિબિશન કર્યું. હું જ્યારે પ્રેસિડેન્ટ તો 2010-11ની વાત છે, ત્યારથી અમે ઇન્ટરનેશનલ એક્ઝિબિશન માટે કોશિશ કરતા હતા. વચ્ચે આપણે દુબઈનું એક વખત એક્ઝિબિશન કર્યું, પણ યુએસમાં એક્ઝિબિશન કરવું ઘણા બધા મિત્રો અહીંયા ઉપસ્થિત છે. ઘણા બધાના પાસપોર્ટની અંદર પાછલા પાના ઉપર એક સ્ટેમ્પ લાગ્યો હશે ને કે પીળા કલરનું કવર એના હાથમાં મળી ગયું હશે, એ વિઝા રિજેક્શનનું હોય છે. અને યુએસના વિઝા મેળવવા બહુ અઘરી વાત છે. છતાં ત્યાં એક્ઝિબિશન કરવું અને જે વિચાર પ્રસ્તુત કર્યો કે SGCCIની એક બિઝનેસ ફેસિલિટી ઓફિસ આપણે ત્યાં શરૂ કરી શકીએ, બહુ મોટી વાત છે. જો આ શરૂ થાય તો સુરતના ઘણા બધા બિઝનેસોને સીધું યુએસનું કનેક્શન મળી જાય. બીજી એક વાત આપ સૌને, જ્યારે હું અમારા મ્યુનિસિપલ કમિશનરને સાંભળતો હતો ત્યારે એણે એક વાત કરી, દેટ ઇઝ 30,000 કરોડ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અરાઉન્ડ સુરત. અને એના એક પાર્ટ રૂપે
SGCCI ચેમ્બર ઓફ કોમર્સે જે કામ કર્યું છે, દેટ ઇઝ ફિઝિબિલિટી રિપોર્ટ ફોર ધી મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્ક એટ વાસી બોરડી. આ જે જગ્યા ઉપર 1200 એકર જમીનની અંદર કદાચ હું માનું છું કે આટલો મોટો ટેક્સટાઇલ પાર્ક આખા એશિયામાં નહીં હશે, ને એના માટે હું ચેમ્બરના પ્રમુખ અને એની ટીમને અભિનંદન પાઠવું છું. ત્રીજી વાત જેવો અગત્યની થઈ, જેની સાથે બધા જ ટેક્સટાઇલના ઇન્ડસ્ટ્રીના મિત્રોને લાગે વળગે છે, એ છે 12% GST. જે દિવસે 12% GSTની વાત થઈ, હું માનું છું કે દરેક વિવિંગ અને પ્રોસેસના દરેક મિત્રોને ટેન્શન ઊભું થયું કે 5%ની જગ્યાએ 12% એટલે કે 60%નો વધારો. એના માટે પણ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની ટીમ રજૂઆતો કરી અને એ આખો ઓર્ડર સ્થગિત કરાવીને 5% ઉપર ફરી આપણે લઈ આવ્યા. એ પણ એક બહુ મોટું એચિવમેન્ટ છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન તરીકે 1.25 વર્ષનો સમય પૂરો થયો છે. આની આગલી મિટિંગમાં મને મોકો મળ્યો હતો આપણા મિત્રો વચ્ચે બોલવાનું છે, ત્યારે મેં એમ કીધું કે આટલું થઈ રહ્યું છે, અને આજે એમ કહીશું કે આટલું કામ પૂર્ણતાને આરે છે. જેમાં શરૂઆત કરીએ તો આજ દિન સુધીમાં 1.25 વર્ષની અંદર સુરત મહાનગરપાલિકાની અંદર 578 સિમેન્ટ કોન્ક્રીટના રોડ બનાવી ચૂક્યા છે. સૌ પ્રથમવાર 5.2 કિલોમીટરનો મલ્ટી લેયર મલ્ટી ડાયમેન્શન્સ જે કહી શકાય આરઓબી રેલવે ઓવરબ્રિજ એ સૌ પ્રથમ સુરતમાં બન્યો છે, જેનું લોકાર્પણ થઈ ચૂક્યું છે. 28 માળની ટ્વિન બિલ્ડિંગ જે કદાચ 1200 કરોડના ખર્ચે સૌ પ્રથમવાર પૂરા ભારત વર્ષમાં કોઈ પણ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની 58 માળની 2 બિલ્ડિંગો ટ્વિન ટાવર હોય એવું શક્ય નથી. એનું ટેન્ડર પણ આવતા 15 દિવસની અંદર મંજૂર થશે. રિવરફ્રન્ટની વાત છે, બેરાજ માટે 1000 કરોડનું બજેટ સેન્કશન કરી દેવાનું, એનું ટેન્ડર થઈ ગયું, એની પ્રોસેસ ચાલુ થઈ ગઈ. 4 મહિનાની અંદર એનો ફિઝિબિલિટી રિપોર્ટ આવશે. એને પણ એ 4 મહિનામાં પણ 2 મહિના પૂરા થઈ ગયા છે. 2 મહિનાની અંદર બેરેજ માટેનો ફિઝિબલ રિપોર્ટ આવશે. બેરેજ થવાની સાથે સુરત શહેરને આવતા 50 વર્ષ સુધી પીવાના પાણીની તકલીફ નહીં પડશે. 10 કિલોમીટરના એરિયાની અંદર 1700 મિલી ક્યુબિક વોટર જેનું સંગ્રહ થશે, અને પાણીના સ્તર જે આપણે કહીએ છીએ કે કોઝવેથી તમારો બેરેજની વચ્ચેનો જે 10 કિલોમીટરનો એરિયા છે, ત્યાં પાણીનો અત્યારે ટેસ્ટ કરીએ છીએ તો એનો જે TDS છે દેટ ઇઝ કમ અપ ટુ 780-820 સુધીનો. સુરત શહેરમાં આપણે જે પાણીનો સપ્લાય કરીએ છીએ સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા, હું આજે જ મારા અધિકારી સાથે ચર્ચા કરતો હતો, એમણે મને એવું કીધું કે રોજનું 180 લીટર એક વ્યક્તિને સુરત મહાનગરપાલિકા 125થી 250 TDSની વચ્ચેનું પાણી પ્રોવાઈડ કરે છે. એ કદાચ ભારતની કોઈ પણ મહાનગરપાલિકા સપ્લાય નહીં કરતી હશે. ત્યાર પછીની વાત આવે છે, હમણાં જ રમેશભાઈ સાથે બેઠો હતો જ્યારે NRGની વાત શરૂ થઈ, નિલેશભાઈ પણ છે અહીંયા, અજોય પણ છે, કે NRGનું સેન્ટર સૌ પ્રથમવાર કોઈ ચેમ્બરે શરૂ કર્યું હતું. એ આપણી ચેમ્બર હતી કે જેમણે NRGનું સેન્ટર શરૂ કર્યું હતું, અને એમાં રમેશભાઈએ જે મહેનત કરી હતી એ આજે પણ અમે યાદ રાખીએ છીએ કે એ સેન્ટર શરૂ કરવામાં જો કોઈ ભાગ હોય તો રમેશભાઈનો હતો. એટલે રમેશભાઈએ મને એક વાત કરી કે આવતા વર્ષોમાં જેમ હિમાંશુભાઈ અને 2 જણાની જોડી એમ કહે છે કે આપણે સરકાર સાથે વધુમાં વધુ સારા પ્રોજેક્ટ્સો કરશું. હું એવું કહું છું કે 5 વર્ષ જ્યારે મોદી સાહેબ ત્યાં પ્રધાનમંત્રી હતા, અને આવતા 5 વર્ષમાં પણ ગુજરાતમાં અને સેન્ટરમાં સરકાર ફક્ત ભાજપની જ છે, તો એમ કહું છું આવતા 5 વર્ષ પણ હું એમ કહું છું ડબલ એન્જિન નહીં પણ ટ્રિપલ એન્જિનની સરકાર આપણને મળવા જઈ રહી છે. સુરત મહાનગરપાલિકા, ગુજરાત અને દિલ્હી, આ ટ્રિપલ એન્જિનની સરકારનો મેક્સિમમ ઉપયોગ જો SGCCI ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ કરે, અને એના માટે હું હંમેશા એમની સાથે સપોર્ટમાં રહીશ, એની ખાતરી આપું છું. એક વાત જ્યારે મારે કહેવી છે, આજે આ એક મોકો છે
કે જો કોઈ કોમ્બિનેશન એસજીસીસીઆઈ અને સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વચ્ચે કરવું હોય તો મારી ઈચ્છા છે કે વેસ્ટ મેનેજમેન્ટમાં આપ સૌ મિત્રો અમને મદદ કરો એવી અપેક્ષા રાખીએ છીએ. અમે છેલ્લા ઘણા સમયથી બહુ કોશિશ કરીએ છીએ. આજે રોજનો 2200 મેટ્રિક ટન કચરો સુરતમાં આપણે બધા ભેગા થઈને વેસ્ટમાં કાઢીએ છીએ, જેમાંથી 30% દેટ ઇઝ લિક્વિડ વેસ્ટ. બાકીનો જે 1600 મેટ્રિક ટન કચરો, ઘન કચરો, જેનો નિકાલ આખા વર્લ્ડમાં કોઈ પાસે નથી. અને આપ સૌ પાસે મારી અપેક્ષા એટલી જ છે કે એટલીસ્ટ આપણા ઘરે એ 2 ડબ્બા છૂટા પાડવાની કોશિશ કરીએ કે એક ગ્રીન કે જેની અંદર તમે ફક્ત વેજીટેબલ્સ, તમારો જમવાનો જે કંઈ પણ વેસ્ટ હોય તે, અને બાકીનો ડ્રાય કચરો અમને છૂટો આપો તો પ્રોસેસમાં તકલીફ ઓછી પડે અને સારામાં સારી રીતે પ્રોસેસ. આપણો તમને કહું, મારે તમને ખાસ એટલા માટે કહેવું છે કે જે આ એક્સપેન્સ છે, તમે બધાને તમારી આંખ 4 થઈ જશે. વી આર સ્પેન્ડિંગ પર ટન 2500 રૂપીસ, 2500 રૂપિયા ખર્ચો આપણને લાગે છે અત્યારે. જો આમાં જો કંઈ બચાવી શકીએ તો આપણે બધા બહુ સુખી સંપન્ન લોકો છીએ. અને હું માનું છું કે એક વ્યક્તિ એટલીસ્ટ બીજા 100 માણસને પ્રભાવિત કરી શકે એવા વ્યક્તિત્વ અહીં બેઠા છે. આપ દરેક પાસે એક જ અપેક્ષા છે કે તમે જ્યાં જાઓ આટલી વાતો કરો. આપણે સ્વચ્છતામાં ઘણા આગળ નીકળી ગયા છે. આજે આપણને એમ કહેવાય છે કે ઇન્દોરની પેરેલલ હું માનું છું કે હાઈવે પછીનો જે એવોર્ડ હશે એ સુરત મહાનગરપાલિકાનો 1લા નંબરનો એવોર્ડ હશે, એ હું તમને ચોક્કસપણે કહું છું. જેના માટે આપણે અથાગ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે, ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ મેક્સિમમ કરી રહ્યા છે. અત્યારે જે નવા 4 મશીનો ડ્રેનેજ માટે આપણે લાવવાનું વિચારીએ છીએ, એની કેપેસિટી એવી છે કે ડ્રેનેજના મેઇન હોલની અંદર ગયા પછી બંને સાઇડ ઉપર 140 મીટર સુધી એનો કેબલ જઈ શકે, એને ડ્રેન કરીને બધો કચરો સેન્ટરમાં લાવીને એને પિક કરી શકે એવા મશીનો આપણે ઓલરેડી ઓર્ડર કરી ચૂક્યા છે. 4 આપણી પાસે છે અને બીજા 4 આપણે આવતા 2-3 મહિનાની અંદર લઈ લઈશું. એટલે અમારી પૂરી કોશિશ છે. તમને બધાને સરપ્રાઈઝ થશે કે ડ્રેનેજના વર્કિંગની અંદર શું નીકળે છે. તમે સાંભળશો તો યુ હેવ બીન સરપ્રાઈઝ. તકિયા નીકળે છે, ગાદલા નીકળે છે, પ્લાસ્ટિકની ભરેલી ગંદા કપડાની બેગો નીકળે છે. કોઈ ધ્યાન નથી અપાતું આની ઉપર. મને આજે મોકો મળ્યો, આ સબ્જેક્ટ અહીંયાનો નથી. વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ઓલવેઝ ધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ને ઇન્ડસ્ટ્રીના ટાઈકોનો ઘણા બધા બેઠા છે અને ઘણા બધાની ઈચ્છા છે કે આમાં હેલ્પ કરીએ. પણ અમને એમ થાય છે કે આની અંદર જેટલી અવેરનેસ વધારે આવશે. હું કાયમ હંમેશા જ્યારે હું પ્રેસિડેન્ટ હતો ત્યારે એક વાત ઉપર સુરતની અંદર વાત ચાલતી હતી હેલ્મેટ પહેરવા માટેની. મને હજુ પણ યાદ છે કે ત્યારના પોલીસ કમિશનર અસ્તાના સાહેબ સાથે એક ચર્ચા થઈ હતી, નિલેશભાઈ પણ હતા. મેં એમ કીધું જ્યાં સુધી સુરતના લોકો જાતે નક્કી નહીં કરશે કે મારે હેલ્મેટ પહેરવી છે ત્યાં સુધી એને કોઈ હેલ્મેટ પહેરાવી નહીં શકે. કારણ કે હેલ્મેટની અંદર એ લોકો વિચારે છે સુરતમાં પૈસા ઘણા છે, એટલે એ વિચારે છે કેટલો દંડ થાય છે, 500 રૂપિયા ને કંઈ વાંધો નહીં, વાળ નહીં બગડવા જોઈએ, 500 આપી દેવાના. આ સિસ્ટમ, કારણ કે પૈસા છે. એટલે આ અવેરનેસ જ્યાં સુધી આપણે જાતે નહીં કરીશું, આ એક્ઝામ્પલ હેલ્મેટનો એટલા માટે આપ્યો કે તમે જ્યાં સુધી જાતે તમારા ગ્રુપમાં, તમારા મિત્રો સાથે, તમારા સર્કલોમાં આ વાત નહીં કરશું ત્યાં સુધી આનો બેનિફિટ, હું એવું માનું છું કે એ 2500 રૂપિયા પર મેટ્રિક ટનનો જે ખર્ચો સુરત મહાનગરપાલિકાને લાગે છે, જો આપણે બચાવીશું તો જ આપણે ડેવલપમેન્ટમાં એને વાપરી શકીશું. તો જ લોકોની બ્રિજની અપેક્ષા બહુ છે. મને કાલે જ સેવંતીભાઈનો ફોન આવ્યો સ્પેશિયલ. એમણે એવું કીધું કે 2 બ્રિજ તમે આજે કે કાલે બનાવવાના છો, એના પૈસા હું તમને એડવાન્સમાં આજે વાપરવા માટે આપું, તમે પછી મને પાછા આપજો. મેં કીધું સાહેબ મારી પાસે બેલેન્સ હશે તો હું પાછા આપીશ, નહીં તો 5 વર્ષે કદાચ આપું, 10 વર્ષે આપું. કારણ કે બેલેન્સ અત્યારે પરિસ્થિતિ, તમને હું બધા ખુશ થાઉં છું હું કાયમ કે મારી પાસે 7,500 કરોડનું બજેટ છે. હકીકત એ છે કે એમાં ફક્ત 3200 કરોડ રૂપિયા જ આપણી આમદની છે. બાકીના પૈસા તો આપણે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, ટ્રિપલ એન્જિનની સરકાર, ત્યાંથી લાવવા પડે છે. જો આ બધા પૈસા અત્યારે પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે, આપણે ડ્રેનેજનું કાળું પાણી પણ વેચી રહ્યા છે, એમાંથી પણ પૈસા ઊભા કરીએ છીએ.
અત્યાર સુધીમાં 10 જેટલા ગાર્ડનો પીપીપી મોડ ઉપર આપણે આપી ચૂક્યા છે. એમાં દર વર્ષે 84 કરોડ રૂપિયા આપણે બચાવી રહ્યા છે. આપણે 87 કરોડ રૂપિયાનું બિલ ફક્ત સોલારની એનર્જીમાંથી ભેગું કરી રહ્યા છે. ઘણી બધી વાતો છે. પૈસા ભેગા કરવાનું અમને રાજેન્દ્રભાઈ ને બધા મારા વડીલોએ શીખવું છે કે કોઈ પણ કંપની જ્યારે લોસ મેકિંગ હોય ત્યારે 2 જ રસ્તા છે એના. એક, ક્યાં તમે ખર્ચામાં કાપ મૂકો, ક્યાં તમે તમારી ઇન્કમ વધારો. ખર્ચામાં કાપ એટલા માટે નથી મૂકી શકતા કે આપણી પાસે 23,000, હું ફરી કહું છું, સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની અંદર 23,000 અમારા કર્મચારીઓ છે. અને અત્યારે જ ગઈકાલે જ મેં એક ઓર્ડર પાછો સેન્કશન કર્યો. એમાં બીજા 3500 જણા, 27 ગામ અને 2 નગરપાલિકા માટે 3500 કર્મચારીઓ એડ થશે. 58%, 58% ઓફ અ ટોટલ એમાઉન્ટ વોટ વી આર ગેટિંગ, વી આર સ્પેન્ડિંગ ઓન સેલરી. તમે વિચારી શકો છો. આ બધી વાતો તમને એટલા માટે કહું છું કે તમે બધા સમજુ લોકો છો અને આનો મેક્સિમમ ઉપયોગ આપણે સુરત શહેરના ડેવલપમેન્ટ માટે કરીએ. તમને બધાને સુરત માટે પ્રેમ છે અને એ પ્રેમ તમે અવિરત જાળવી રાખશો એવી અપેક્ષા રાખું છું. ઘણી બધી વાતો છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ આવીશું ત્યારે બીજી 4-5 વધારાની વાતો કરીશું. રેલવે સ્ટેશનની લાઇન દોરી ઓલરેડી અમે સેન્કશન કરી ચૂક્યા છે. રેલવે સ્ટેશન મલ્ટી મોડલ રેલવે સ્ટેશન જવા થઈ રહ્યું છે. અત્યાર સુધી આપણે ફક્ત વાતો સાંભળતા હતા, પણ આવનાર 2-3 વર્ષની અંદર સુરત સ્ટેશન એશિયાનું સૌથી મોટું સુંદર સ્ટેશન બનશે એની હું તમને ખાતરી આપું છું. અહીંથી રિવરફ્રન્ટની વાતો છે. 3,290 કરોડનો રિવરફ્રન્ટ, જેમાંથી 2,000 કરોડ રૂપિયા વર્લ્ડ બેંક એના 80% આપણને આપવા માટેની તૈયારી દર્શાવી છે. ઘણી બધી વાતો છે અને હું કહું છું કે આ બધાનો સહકાર મળી રહેશે. સુરત માટે આપણે બધી ઘણી વાતો કરીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ પરેશભાઈ ફોર યોર ઇન્ફોર્મેટિવ એન્ડ મોટિવેટિંગ સ્પીચ. અને હવે આપણે પોલીસ કમિશનર શ્રી અજયભાઈ તોમરનો વિડીયો આપણે જોઈશું. साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट के 1 वर्ष के कार्यकाल में आशीष भाई गुजराती ने जिस रचनात्मक ऊर्जा के साथ काम किया है वह बहुत ही अनुकरणीय है. मैंने आशीष भाई को हमेशा एनर्जेटिक देखा, हमेशा उनके पास कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ रहते थे और हमेशा ये प्रयास करते थे कि कोई नया कार्य शहर के लिए, ट्रेड और कॉमर्स की भलाई के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए वो कर सकें. पुलिस भी लगातार लोगों के लिए, शहर के लिए कार्यरत रहती है. ऐसे में आशीष भाई गुजराती और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर साइबर क्राइम के बारे में, ट्रैफिक के व्यवस्थापन के बारे में, अलावा इसके महिलाओं और बच्चों के बारे में जितने भी कार्यक्रम हमने किए, आशीष भाई गुजराती वॉज ऑलवेज फोर्थकमिंग, ही वॉज ऑलवेज सपोर्टिव. आई विश हिम ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जिस तरह की सूरत शहर पुलिस की एक रिलेशनशिप है, मुझे पूरा विश्वास है कि आशीष भाई ने जो एग्जाम्पल प्रतिस्थापित किया है उसी को अनुकरण करके आगे भी शहर पुलिस और चैम्बर ऑफ कॉमर्स शहर की भलाई के लिए मिलकर कार्य करते रहेंगे. तो प्रथम चेम्बरना भूतपूर्व प्रमुखश्रीओ श्री केतनभाई देसाई, श्री महेन्द्रभाई कतारगामवाला, श्री दिलीपभाई चश्मावाला, श्री नीलेशभाई मांडलेवाला, डॉक्टर अजयभाई भट्टाचार्य, श्री प्रवीणभाई नाणावटी, श्री प्रफुल्लभाई शाह, श्री CS जरीवाला, श्री रजनीकांतभाई मार्फतिया, शरदभाई कापड़िया, जयवेदनभाई बोडावाला, BS अग्रवालजी, PM शाह, चेतनभाई शाह, रोहितभाई मेहता, अरविंदभाई कापड़िया, राजेन्द्रभाई चोखावाला, अशोकभाई शाह, रूपिनभाई पच्चीगर અને ચેમ્બરના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અને ચેરમેન સાર ઇન્ફાકોમ શ્રી ભરતભાઈ ગાંધી સાહેબ, આ સર્વ ભૂતપૂર્વ પ્રમુખશ્રીની હાજરીની નોંધ લે છે કે જેમની હાજરીથી આ સમારંભ ગૌરવાન્વિત થયો છે. જોરદાર તાળીઓથી આપણે સૌ વધાવી લઈએ. આ સાથે આ કાર્યક્રમમાં એક્સ વાઇસ ચાન્સેલર ડૉક્ટર દક્ષેશભાઈ ઠાકર, SRTPCના ચેરમેન શ્રી ધીરુભાઈ શાહ, સુરત મહાનગરપાલિકાના કોર્પોરેટર અને અમારા મેનેજિંગ કમિટીના સભ્ય શ્રી ધર્મેશભાઈ વાણિયાવાલા, रिटायर्ड स्क्वॉडन लीडर इंडियन एयरफोर्स श्री बंकिमभाई सुतरिया, SR पोर्टना CFO मिस्टर दीपकभाई बेरी, टोरंट पावरना PRO श्री तुषारभाई शाह, गुजरात ब्लेक ट्रेप क्वॉरी एसोसिएशन गुजरातना प्रमुख श्री हितेन्द्रभाई उपाध्याय, गुजरात चेम्बरना यूथ विंगना चेरमेन जेओ हाल में ज अहींथी गया सनीभाई पारेख, फोगवाना प्रमुख
શ્રી અશોકભાઈ જીરાવાલા, લેડીઝ વિંગના તમામ ભૂતપૂર્વ ચેરપર્સન, ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના અગ્રણી અને જીએફઆરઆરસીના ચેરમેન શ્રી ગિરધરભાઈ, ડાયમંડ ઉદ્યોગના અગ્રણી શ્રી સેવંતીભાઈ શાહ, ક્રેડાઈના અગ્રણી શ્રી વેલજીભાઈ સેટા, જસમતભાઈ વીડિયા અને વિજયભાઈ ધામેલિયા, જીટોના અગ્રણી અને ચેમ્બરની સભ્ય સંખ્યામાં જેમનો સભ્ય સંખ્યા વધારવામાં જેમનો મોટો ફાળો છે એવા સુરતના નામી ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ સીએ પ્રદીપભાઈ સિંઘી, છાયડોના ચેરમેન ભરતભાઈ શાહ, યુરો ફૂડના ચેરમેન મનહરભાઈ સાસપરા, પદ્મશ્રી કનુભાઈ ટેલર, સુરત મહાનગરપાલિકાના કોર્પોરેટર શ્રીમતી રમીલાબેન સાબુ, વરાછા બેંકના ચેરમેન ભવનભાઈ નવાપુરા, સૌરાષ્ટ્ર સેવા સમાજના અગ્રણી શ્રી કાનજીભાઈ બાલાળા, શ્રી હરિભાઈ કથિરિયા, ડાયમંડ ઉદ્યોગના અગ્રણી મીનાક્ષી ડાયમંડના ધનજીભાઈ રામોલિયા, સામાજિક અગ્રણી બાબુભાઈ જીરાવાલા, ડાયમંડ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ નાનુભાઈ વેકરિયા, પ્રશાંતભાઈ પટેલ, પ્રેસિડેન્ટ ફિશમેટ દિલ્હી, જિજ્ઞાબેન ઓઝા, રિજનલ ઓફિસર ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ, ફોસ્ટાના અગ્રણી શ્રી મનોજભાઈ અગ્રવાલજી અને મિત્રો. આ ઉપરાંત ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન માઇક્રો એન્ડ સ્મોલ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ પ્રશાંતભાઈ પટેલ પ્રમુખ, લાર્સન એન્ડ ટોબ્રોમાંથી વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ચીફ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર AM દેસાઈ સાહેબ, સુરત જ્વેલરી એસોસિએશનના સલીમભાઈ દાગીનાવાલા અને વરાછા કતારગામ જ્વેલરી એસોસિએશનના પ્રતાપભાઈ જીરાવાલા, આ સર્વ મહાનુભાવોની હાજરીની અમે નોંધ લઈએ છીએ અને સર્વને આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત થવા માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના આજના 82માં પદગ્રહણ વિધિ સમારોહમાં મંચ ઉપર બિરાજમાન સર્વે મહાનુભાવો અને અહીં સમારોહમાં ઉપસ્થિત સર્વે સજ્જનો અને સન્નારીઓને મારા પ્રણામ. મિત્રો, મને આજે કહેવાનું મન થાય છે कि जब हौसला बना दिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का. હા, આ હું એટલા માટે કહું છું કે વર્ષ 2022-23ના ચેમ્બરના સૌથી મહત્ત્વના એવા હોદ્દા એટલે કે ઓનરરી સેક્રેટરી અને આ પદ માટે આજના નવા નિમાયેલા પ્રમુખશ્રી હિમાંશુભાઈ બોડાવાળાએ મારા ઉપર જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે અને આ પદ માટે મને મારી નિમણૂક કરી છે એ માટે હૃદયપૂર્વક હું આભાર માનું છું. અને મારા પર દર્શાવેલ વિશ્વાસ પર ખરો ઉતરવા માટે હું લગીરે કચાશ નહીં રાખીશ એવી આ તકે હું ખાતરી આપું છું. વર્ષ દરમિયાન વિવિધ કાર્યક્રમોથી ચેમ્બરને ધમધમતું રાખવાના હું મારા બનતા પ્રયત્નો કરીશ અને આ પ્રયાસોના ભાગરૂપે આગામી દિવસોમાં આયોજિત થયેલા કેટલાક કાર્યક્રમોની રૂપરેખા આપ સમક્ષ રજૂ કરું છું, જેની આપ સર્વે નોંધ લેશો. સૌ પ્રથમ કાર્યક્રમ થવા જઈ રહ્યો છે થર્સડે 21 જુલાઈ 5:45 SGCCI બિઝનેસ કનેક્ટ, જે સૌથી ખૂબ જ એક્ટિવ કમિટીમાંની એક છે, જેનું પેનલ ડિસ્કશન મિટિંગ થવા જઈ રહ્યું છે સમૃદ્ધિ નાનપુરા ખાતર. ત્યારબાદ સેટરડે 23 જુલાઈ 10 વાગે ઇનોગ્રેશન ઓફ વિવનિટ એક્ઝિબિશન પ્લેટિનમ હોલ ખાતે, જેના ચીફ ગેસ્ટ અને ઇનોગ્રેટર છે શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોસ. અને આ એક્ઝિબિશન 3 દિવસ માટે સરસાણા ડોમ ખાતે થવા જઈ રહ્યું છે. તો આપ સર્વને નમ્ર વિનંતી છે કે આ 3 દિવસ આપની હાજરી આપશો. ત્યારબાદ થર્સડે 26 જુલાઈ 5 PM webinar on international trade settlement in Indian rupee under RBI FEBA guideline on Zoom application. ત્યારબાદ Wednesday 27 July 5 PM seminar on how to avail trade finance for export. ત્યારબાદ Friday 29 July 6 PM panel discussion on startup funds up jointly with Sgcci Surat. અને ત્યારબાદનો કાર્યક્રમ છે સેટરડે 30 જુલાઈ 5 PM સેમિનાર ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી ઇન કરંટ માર્કેટ સિનારીઓ. આપ સર્વને નમ્ર વિનંતી છે કે આ ઉપરોક્ત દર્શાવેલ સર્વ સેમિનાર્સ અને જે એક્ઝિબિશન વિવનિતનું થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારબાદ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન યોજાનારા તમામ કાર્યક્રમોમાં આપ સર્વ હાજર રહો અને આપના તરફથી
અમને સાથ સહકાર મળતો રહે એવી અપેક્ષા સાથે હું વિરમું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. અને આજના આ કાર્યક્રમ માટે શ્રી ગણપતભાઈ વસાવા, ઓનરેબલ મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ, શ્રી પૂર્ણેશભાઈ મોદી, ઓનરેબલ મિનિસ્ટર ઓફ સ્ટેટ, ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત, શ્રી કિશોરભાઈ કાલાણી, ઓનરેબલ મિનિસ્ટર ઓફ સ્ટેટ, ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત, અને શ્રી વીડી ઝાલાવાડિયા, એમએલએ કામરેજ, અને શ્રી અરવિંદભાઈ રાણા, એમના સંદેશાઓ પ્રાપ્ત થયા છે. એમનો પણ આ તકે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. આવતીકાલે સવારે 10 કલાકે ચેમ્બરમાં ચેર એક્સચેન્જનો કાર્યક્રમ પણ રાખવામાં આવ્યો છે, જેમાં ઉપસ્થિત રહેવા માટે પણ આપ સૌને વિનંતી કરીએ છીએ. અગ્રણી બિલ્ડર શ્રી સંજયભાઈ સુરાણાની હાજરી નોંધ લઈએ છીએ. અગ્રણી ડૉક્ટર જયેશભાઈ હીરપરા અને શ્રી શૈલેષભાઈ દેસાઈની પણ હાજરી નોંધ લઈએ છીએ. વીર નર્મદ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રી ચાવડા સાહેબની પણ હાજરીની અમે નોંધ લઈએ છીએ. Now to propose vote of thanks, I request Vice President Shri Rameshbhai Wagasia. शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं क्रियात्. Chief guest of today's event, Chairman of the Zydus Camil Life Science Limited, Director with Reserve Bank of India, past President of FICCI, Sri Pankaj Patel. He is amongst the top industrialists of India. He is bestowed recently with an additional responsibility as Director on Central Board of Reserve Bank of India. In spite of being so busy in his schedule, he has given us a valuable time by attending our function today. I express my heartfelt gratitude to his gesture. Thank you, sir. He has gone now, but I would like to thank you for his valuable inputs and your esteemed presence. It will certainly motivate us and do more. Mr. Harold Lee Bremen, Commercial Officer, United States Commercial Services, U.S. Consulate, Mumbai, has now become a very close friend to our chamber. He has been instrumental in getting us some of the most valuable contacts in U.S. for our GTTF Expo last year. I am sure that going forward, we continue to receive his support, and thus our region will be able to increase its foothold to the world's most prosperous country, the United States of America. Thank you to Lee. Mr. Patek Patwari, the President of Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Ahmedabad, the apex body of the trade and industry of Gujarat. He is the second youngest president of Sgcci. He is young and management graduate and has served Gujarat Chamber since last many years. His business acumen will surely add up to the resolution of many issues which may come up, up during our journey. I am sure that his presence today will take our relationship to our next level, and we will be able to organize far more synergy in our endeavor to do good for not just business community only, but of Gujarat, but for the overall good to the society. I am thankful, we are all thankful to them. આપણા સૌના લાડીલા અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન, આપણી ચેમ્બરના પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ, અને જેમણે સરસ મજાની વાત કરીને આપણને સૌને દિશા નિર્દેશ સાથે હવે પછી કેમ ચાલવું એવો નિર્દેશ આપ્યો, અને આપણી સાથે પોતાનો કિંમતી સમય ફાળવીને પધાર્યા એવા પરેશભાઈ પટેલનો પણ હું ચેમ્બર વતી હૃદયના ઉમળકાથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. And the IPS Ajay Kumar Tomar, the fearless cop of Surat, the dashing personality feared by criminals, his leadership in managing law and order of the city is extremely commendable. It is because of his tireless efforts that all of us can do our business in peaceful environment of the city and our area. We are really thankful to Mr. Ajay Kumar Tomar. Our immediate past president, Sri Ashish Gujarati, he has done a 360-degree work in the chamber. He excelled in solving all major issues faced by the local industry. He excelled in ensuring market development for our industry outside India and has brought his dignitary for the interaction with our members. The bar set by him is too high to emulate, but as we say in Sanskrit, Anirvedo hi satatam sarvartheshu pravartakah
Karoti safalam janto karma yachya karoti saha. Meaning freedom from democracy, dependency, gives great happiness and leads to success. The adventurous campaign of a man certainly bears fruit. This is what is being taught to us by the virtue of the work being carried out by all our past presidents and office bearers. We are sure that during the tenure as well, we shall able to take forward legacy of the chamber. Thank you, આશીષભાઈ. આશીષભાઈએ જે એક ઈંટ મૂકી છે અને અમેરિકાની અંદર જઈને એક કેડી કંડારી છે, એ ભાઈ શ્રી હિમાંશુભાઈ મારું વર્ષ અને ત્યાર પછીના વર્ષોમાં આપણે એને એક મોટો રાજમાર્ગ બનાવવા માટે આપના સૌના સાથ સહકારની અપીલ કરું છું. અને ચેમ્બરના ઇતિહાસમાં એક નવો ઇતિહાસ રચાય આવનારા સમયમાં. માત્ર અમેરિકા નહીં, પણ અમેરિકાના જુદા જુદા સ્ટેટની સાથે સાથે યુનાઇટેડ કિંગડમમાં એક આપણો જુવાન જ્યારે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બનવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે આપણે યુકેમાં પણ આપણો પગ પેસારો કરી અને બિઝનેસ અને ઇન્ડસ્ટ્રીને એક્સપ્લોર કરીએ તેવો સંકલ્પ આજે અમે કરીએ છીએ. ફોર સર્વિંગ all past presidents of Sgcci who has come to provide us their blessings. Sirs, thank you all for good wishes and your honored presence. Representative of regional chambers and member associations, managing committee members, outgoing chairperson of ladies wing Srimati Ramaben Navadia, chairperson of ladies wing Josnaben Gujarati, members of Sgcci, all invited guests, ladies and gentlemen, and friends from press and media, and lastly but not least, મારા વેવાઈ ભાઈ શ્રી જયેશભાઈ હિરપરા, એમના મિત્ર શૈલેષભાઈ, અમારા દીકરાના હમણાં જ એન્ગેજમેન્ટ કર્યા છે એવી ડૉક્ટર બંસી, અને મારા મિત્રો, ઓલ ફેમિલી મેમ્બર્સ, અને આપ સૌ મહાનુભાવો આ પ્રસંગને આ હોલમાં સમાયની એટલી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા છો તે માટે અમે હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. અને ચેમ્બરની દરેક એક્ટિવિટીમાં આપ ખૂબ રસ લઈ અને ઉપસ્થિત રહો છો એ માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ, થેન્ક્સ અ લોટ. અને સરસ એમઓસી બદલ બીજલ જડીવાલા અને સ્નેહાબેન જડીવાલાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવને શાંતિથી અને ધીમે ધીમે શિસ્તબદ્ધ રીતે પેટ ભરીને ભોજન લેવા માટે નમ્ર વિનંતી છે. થેન્ક યુ વેરી મચ.